So, hello everyone. Welcome back to day 3 of our live session. We are excited to dive into the world of NumPy arrays today and explore how they can supercharge your Python skills. Now, let's get started with day 3. Today, we will be exploring the fundamentals of NumPy arrays, which is a crucial library for data manipulation and analysis in Python. So, guys, get ready to learn and practice. So guys, today, as we said, we are going to discuss about some important concepts of NumPy arrays. So before moving to that, I just want to show that table of contents that we are going to cover today, guys. So these are the contents that we are going to cover today. After this session, I will guarantee you guys that you will learn all about NumPy arrays. The only duty of is to just practice it, which you have learned here. So I'm so excited, guys. So coming to now, we are going to cover introduction to NumPy and how to create those NumPy arrays, along with that some important attributes of these arrays and indexing and slicing of these arrays and array operations, along with that broadcasting. So see here the term broadcasting we saw here, right? So broadcasting is nothing but which plays a major role in image processing, guys. So it is important. So in further classes we are going to cover that as well. So next is array manipulation, and we have random module there, and last topic is copies and views. So these are the concepts that we are going to cover, guys. So let me share my screen. So I just want to show how to open a notebook for your practice, guys. See here. First, just right click on your screen and just create one folder. So name it as something like NumPy. That's it. Okay. It's saying it's there. Let's say I'm going to create one folder. After that, I'm talking about those who are install Python and the Jupyter once in their laptop. This is not for them. So if you want to do that, just get this screen. So just type here Python. So if you come here, just see here, ఇక్కడ మనకి లేటెస్ట్ వర్షన్ ఉండిద్దండి. ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ పైథాన్ లేటెస్ట్ వర్షన్ వచ్చేసి 3.13.7. సో దాని మీద క్లిక్ చేస్తే అది డౌన్లోడ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో నేను ఆల్రెడీ డౌన్లోడ్ చేస్తున్నా కాబట్టి జస్ట్ దీనిపైన డౌన్లోడ్ క్లిక్ చేయండి. ఆ డౌన్లోడ్ అయిన తర్వాత మీరు మీ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లోకి వెళ్ళండి ఒకసారి. సో ఆఫ్టర్ దట్ డౌన్లోడ్ అనేది ప్రతిదీ మీరు చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే అది ఫినిష్ కానీ నెక్స్ట్ కానీ ఇస్తే సేమ్ అదే. మీరు డిఫాల్ట్ గా ఏం చేంజ్ చేయమాకండి, జస్ట్ నెక్స్ట్ అని చెప్తూ వెళ్ళండి. సో అది అయిన తర్వాత మీరు ఇక్కడికి వచ్చి ఈ కమాండ్ రన్ చేయండి, ఇన్స్టాల్ జూపిటర్. సో దిస్ ఈస్ ఫస్ట్ కమాండ్ ఫర్ జూపిటర్ నోట్బుక్. యాజ్ వి సీన్ మనం డైలీ మనం చేస్తున్నాం కదా, ఇది మొత్తం మనం జూపిటర్ లో చేస్తున్నాం. సో ఈ కమాండ్ రన్ చేసిన తర్వాత మీకు ఇంకేమేమి కావాలో జస్ట్ పిప్ ఇన్స్టాల్ అలాగే ఉంచేసి నెక్స్ట్ పిప్ ఇన్స్టాల్ NumPy అంటే న్యూమరికల్ అరేస్ లైక్ NumPy అరేస్ ఇన్స్టాల్ అవుతాయి. ఆఫ్టర్ దట్ పిప్ ఇన్స్టాల్ పాండాస్ అని చేస్తే పాండాస్ ఇన్స్టాల్ అవుతాయి. సేమ్ అలాగే matplotlib. సో ఇఫ్ ఐ ట్రై ది హియర్, నేను వచ్చేసి యూజ్ చేసే ఐడి కొండ అండి. సో అనకొండ అది దీనికి యూస్ అవ్వదు. సో లెట్స్ డైవ్ ఇంటు అవర్ కాన్సెప్ట్ నౌ. సీ హియర్ NumPy. సో NumPy నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ సేయింగ్ న్యూమరికల్ అరే. సో బిఫోర్ మూవింగ్ టు NumPy, అసలు NumPys గురించి డిస్కస్ చేసుకునే ముందు లైక్ NumPys ని మనకి ఇంట్రడ్యూస్ చేశారంటే పైథాన్ డెవలప్ చేసిన వాళ్ళు, లైక్ దానికి ఏదో రీజన్ ఉండేది కదా. సో ఆ రీజన్ ని డిస్కస్ చేద్దాం. యాజ్ వీ హ్యావ్ ట్రెడిషనల్ లిస్ట్, రైట్? మనం ట్రెడిషనల్ లిస్ట్ లో ఏం చేస్తున్నాం, లైక్ మన పైథాన్ లిస్ట్ లో వేరియస్ డేటా ఎలిమెంట్స్ ని స్టోర్ చేసుకొని వాటిపైన యాక్సెసింగ్ చేస్తున్నాము, ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నాం, మొత్తం చేస్తున్నాం. సేమ్ అరేస్ లో కూడా ఇలాగే ఉండేది. కానీ మేజర్ డిఫరెన్స్ వచ్చేసరికి మనం లిస్ట్ కాకుండా ఇప్పుడు అరేసే యూస్ చేస్తున్నామంటే దానికి మెయిన్ మోటో ఒకటి. సీ హియర్ ఇన్ దిస్ లిస్ట్, పైథాన్ లిస్ట్ అన్నాం కదా. సో అది హెటరోజెనియస్ ఇన్ నేచర్. హెటరోజెనియస్ ఇన్ నేచర్ అంటే అది వేరియస్ డేటా టైప్స్ ని యాక్సెప్ట్ చేసిద్ది. బట్ కమింగ్ టు దిస్ NumPy అరేస్, ఇదేం చేసిద్ది అంటే లెట్స్ సే మీరు ఒక అరే క్రియేట్ చేస్తే, ఒకసారి ప్రాక్టికల్ గా చూపిస్తాను చూడండి. లెట్ మీ షో ఇట్ ప్రాక్టికల్లీ వన్ సెకండ్. సో ఫర్ రైటింగ్ NumPy అరేస్ దేర్ ఈస్ వన్ సింటాక్స్. ఇందాక ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నారు కదా పిప్ ఇన్స్టాల్ NumPy అని, దాన్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇంపోర్ట్ NumPy యాజ్ ఎన్పి. ఎన్పి స్టార్ లైక్ స్టాండర్డ్ ఫార్మాట్. అది కాకుండా మీరు ఎన్ యూస్ చేస్తామన్నా లేకపోతే మనం ఇచ్చిన వాల్యూ లైక్ మనకు లైక్ వైజ్ వాల్యూ మనం యూస్ చేసుకోవచ్చు, దాంట్లో ప్రాబ్లం ఉండదు. ఇట్ ఈస్ స్టాండర్డ్ ఫార్మాట్, నేను అదే యూస్ చేస్తాను. సో NumPys అనేది ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు ఒక అరే క్రియేట్ చేద్దాం. లెట్స్ అరే క్రియేట్ చేసినప్పుడు చూడండి ఇక్కడ 1245 ఇలా చేశాను కదా. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే బ్యాక్ ఎండ్ లో జస్ట్ దీని మీద ఫోకస్ చేయండి. లైక్ అరే క్రియేషన్ అవి మనం ఎలా జస్ట్ ఆ పాయింట్ వచ్చింది కాబట్టి, ఆ పాయింట్ రేజ్ అయింది కాబట్టి చెప్తున్నాను. int 32 అని ఇచ్చారు ఫస్ట్. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానంటే ఒక స్ట్రింగ్ వాల్యూ స్టోర్ చేస్తున్నాను. అప్పుడు ఏమవుతుంది చూడండి, ఆ డేటా టైప్ నే మార్చేసింది. యాక్చువల్ గా అయితే అది కాంబినేషన్ ఆఫ్ 12, 13, 45 అంటే న్యూమరికల్ వాల్యూస్ అలాంగ్ విత్ స్ట్రింగ్ వాల్యూ. హోమోజీనియస్ ఇన్ ద నేచర్ అంటే లైక్ మన దగ్గర 3 లైక్ న్యూమరికల్ కావాలమ్స్ ఉన్నాయి కదా, లైక్ న్యూమరికల్ డేటా టైమ్స్ 12, 34, 45. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే 90 యాడ్ చేస్తాను.
యాక్చువల్గా అయితే ఇది మొత్తం ఏంటి న్యూమరికల్ డేటా టైప్స్ కాబట్టి నార్మల్గా అయితే ఇంట్ అని రావాలి. కానీ ఇక్కడ ఏం చేసిద్ది అంటే 90.0 పెట్టాం కదా ఫ్లోట్ వాల్యూ, అంటే మన హోల్ ఆ లిస్ట్ మొత్తాన్ని అరేలో ఇచ్చిన లిస్ట్ మొత్తాన్ని ఫ్లోట్ లో కన్వర్ట్ చేసిద్ది. దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హోమోజీనియస్. సో దట్స్ ఇట్. సీ హియర్, NumPy is numerical Python. It is open source library for numerical and scientific computing. NumPy వచ్చేసి మనకి బ్యాక్ బోన్స్ ఆఫ్ లైక్ ఇట్ ఈస్ ఎ బ్యాక్ బోన్ ఆఫ్ డేటా సైన్స్, ML అండ్ AI. యాజ్ ఐ సెడ్ బిఫోర్, ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్, ఫైనాన్స్, ఫిజిక్స్ కి యూజ్ చేస్తాం. ఈ ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ అన్నా కదా, ఇక్కడ మనకి బ్రాడ్కాస్టింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో బ్రాడ్కాస్ట్ చేస్తుంటాం మనం, లైక్ ఇమేజ్ విడ్త్ ని ఎలాబరేట్ చేయాలన్నా, ఎక్స్టెండ్ చేయాలన్నా. సో దానికి నెక్స్ట్ ప్రొవైడ్స్ ND array, n dimensional array object, fast memory efficient and support vectorization. ఈ పాయింట్స్ అన్ని నేను కామెంట్ చేసిన గుర్తుపెట్టుకోండి. సో దాని గురించి ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం ప్రాక్టికల్ గా. సో వెక్టరైజేషన్, బ్రాడ్కాస్టింగ్, లీనియర్ ఆల్జీబ్రా, ర్యాండమ్ నంబర్స్. సో ఇలా అన్నాం కదా. ఇక్కడ చూడండి, వై NumPy ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ పైథాన్ లిస్ట్ అంటే, NumPy arrays ఆర్ క్రియేటెడ్ లైక్ C బేస్డ్. C ని బ్యాక్ ఎండ్ లో యూజ్ చేసి NumPy arrays ని క్రియేట్ చేశారు. మెమరీ ఎఫిషియన్సీ ఎక్కువ, స్టోర్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ సేమ్ డేటా టైప్ ఇన్ కంటిగ్యూస్ మెమరీ, వెక్టరైజేషన్ పర్ఫార్మ్ చేసిద్ది. వెక్టరైజేషన్ ఇన్ ద సెన్స్ ఏంటంటే, లైక్ మన దగ్గర 2 లిస్ట్ ఉన్నాయనుకోండి, ఇప్పుడు అది కూడా చూపిస్తాను చూడండి ఒకసారి. సో యూ హ్యావ్ లిస్ట్ 1, ఈ లిస్ట్ ఉంది, L2 is equal to ఇలా ఉన్నప్పుడు లెట్స్ సే ఐ వాంట్ టు పర్ఫార్మ్ వన్ ఆపరేషన్. అది చేస్తున్నప్పుడు ఏం చేసింది, అది 12, 45, 68, దాని పక్కనే 76, 89, 19 పెట్టించింది. నాకు కావాల్సిన అవుట్పుట్ ఏంటి, 12, 76 క్యాలిక్యులేట్ అయ్యి అలా రావాలి. అంటే ఇది 2 వెక్టర్స్ గా ఇచ్చినా సరే ఎలిమెంట్ వైజ్ ఆపరేషన్స్ అనేది జరగట్లేదు. లెట్స్ సే దీన్నే మనం చేద్దాం, అరే 1 అంట. సో ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ వాట్ ఈస్ హియర్, బ్రాడ్కాస్టింగ్ 4,3. ఓకే, వి పాస్ 4 ఎలిమెంట్స్ అప్ దేర్. సో ఐ హావ్ టు సీ. చూడండి, ఇక్కడ నాకు కావాల్సిన అవుట్పుట్ ఇప్పుడు వచ్చింది. 12, 45 అది యాడ్ చేసి 57, 34, 67 యాడ్ చేసి 101, 45, 25 యాడ్ చేసి 70 అలా ఇచ్చింది. సో ఇది నా డిజైర్డ్ అవుట్పుట్. కానీ ఇది లిస్ట్ లో మనం అచీవ్ చేయగలుగుతున్నామా? లిస్ట్ అంటే ఏం చేసింది, సింపుల్ గా రెండింటిని సైడ్ బై సైడ్ పెట్టి ఇచ్చేసింది. సో అది దాని మీనింగ్. వెక్టరైజేషన్ ఆపరేషన్స్ అంటే ఇలా ఎలిమెంట్ వైజ్ పర్ఫార్మ్ చేసింది. 12, 45 అని, 34, 67. సో ఆ ఎలిమెంట్ వైజ్ చేసింది. ఇప్పుడు వర్షన్ చెక్ చేయాలంటే ప్రెసెంట్ వర్షన్ వచ్చేసి 1.26.4. సో హియర్ ఐ హావ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఫర్ దట్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హావ్ టేకెన్ ఇంపోర్ట్ టైం. టైం అనేది ఒక మాడ్యూల్, సింపుల్ గా మనకి అది టైం తో క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలన్నా, ఏమైనా పర్ఫార్మ్ చేయాలన్నా, సో ఆ మాడ్యూల్ ని నేను ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాను. ఇక్కడ యాస్ట్ యూజ్ చేయొచ్చు అంటే చేయొచ్చు. సో అది మన యూజ్ కేస్ ని బేస్ చేసుకుని. ఇప్పుడు లిస్ట్ ఇక్కడ మనం ఏం చేయలేదు. సో లెట్ మీ జస్ట్ కామెంట్ ఇట్ డౌన్ 1 సెకండ్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ పైథాన్ లిస్ట్ లో మనం ఏం చేసాను చెప్తాను, తర్వాత NumPy arrays లో మీకు అర్థమైపోయింది. ఫస్ట్ నేను లెట్స్ సే P is equal to అని ఒక లిస్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. సో ఈ రేంజ్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ నాకు వచ్చేటప్పుడు అది లిస్ట్ లో నేను కన్వర్ట్ చేసుకోవాలంటే, స్టార్టింగ్ లో మనం ఏం చెప్పాం, లిస్ట్ లో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలంటే లిస్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ ఉండేది కదా. సో అందుకని లిస్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ యూజ్ చేసాం ఇక్కడ. తర్వాత లెట్స్ సే ఇప్పుడు ఆ టైం ని నేను ఇంపోర్ట్ చేసుకున్న తర్వాత టైం అని రాస్తే, ఇక్కడ నాకేమైందంటే టైం అనేది క్యాలిక్యులేట్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయింది. సో దాన్ని నేను వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేస్తున్నాను, స్టార్ట్ టైం అని. సో ఇలా స్టోర్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నాను అంటే, ఇప్పుడు ఆపరేషన్ చేస్తున్నాను. లెట్స్ సే ఆపరేషన్ పైథాన్ చేసి కాంప్రహెన్షన్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం. దట్స్ ఇట్. ఏం చెప్పాను, x/2 అంటే ఇప్పుడు నాకు ఎక్స్ప్రెషన్ కాంప్రహెన్షన్స్ క్లాస్ చూసారు అనుకుంటున్నా. సో గాయస్, దీనికి ముందు మనం 2 సిరీస్ చేసాము, పార్ట్ 1, పార్ట్ 2 అని, ఫర్ అబ్సల్యూట్ బిగినర్స్ ఫర్ పైథాన్. సో అది చూసిన తర్వాత ఇది చూస్తే మీకు ఇంకా ఎఫిషియెంట్ గా అర్థమైంది, డైరెక్ట్ ఇక్కడికి రాకుండా. నేను నెక్స్ట్ ఏం చెప్పాను, టైం అంటే క్యాలిక్యులేషన్ స్టార్ట్ చేసి దీన్ని ఒక వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేద్దాం. లెట్స్ సే ఎండ్ టైం. సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను అంటే ప్రింట్ చేద్దాం, ఎండ్ టైం మైనస్ స్టార్ట్ టైం. సో ఇలా చేస్తే ఏమవుతుందంటే, ఇక్కడ ఎండ్ టైం ఉంది కదా, ఇది టైం క్యాలిక్యులేట్ చేయడం స్టార్ట్ చేసింది, ఇది చేసింది. బట్ స్టార్ట్ టైంలో అది ఫస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి, తర్వాత ఈ ఆపరేషన్ ని పర్ఫార్మ్ చేసి, తర్వాత ఈ టైం ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడం స్టార్ట్ చేసింది. నేనేం చెప్పాను, ఎండ్ టైం మైనస్ స్టార్ట్ టైం అంటే ఈ ఆపరేషన్ పర్ఫార్మ్ అవ్వడానికి ఎంత టైం తీసుకునిందో నాకు వచ్చింది అవుట్పుట్ లో. సో ఇప్పుడు చూస్తే మనకు అవుట్పుట్ చూడండి ఒకసారి ఏమొస్తుంది, ఐ థింక్ పీసమ్ అనేది వేరియబుల్, అది కాదు కదా. సో పైథాన్ లిస్ట్ వచ్చేసి 0.076827 ఆ సెకండ్స్ తీసుకుంది. వైల్ కమింగ్ టు NumPy arrays ఇది చూడండి 0.008 సెకండ్స్. అంటే ఇక్కడ క్లియర్ గా డిఫరెన్స్ కనిపిస్తుంది కదా. లిస్ట్ అనేది 0.07 సెకండ్స్ తీసుకుంటే ఎగ్జిక్యూషన్ టైం కి, NumPy arrays వచ్చేసి 0.008 సెకండ్స్ తీసుకుంది. అంటే ఇది చాలా టైం ఎఫిషియన్సీ, టైం అనేది చాలా తక్కువ తీసుకునేది NumPy. సో ఈ NumPy కోర్ ఆబ్జెక్ట్స్ లో మనకి ఏముంటాయంటే, చూడండి ఇక్కడ లెట్స్ సే ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ ఇట్. అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది, 1, 2, 3, 4 అనేది నా NumPy array. నెక్స్ట్ నేను ఏం చేశాను, ఇక్కడ టైప్ ఆఫ్ ఏ అన్నాను. టైప్ ఆఫ్ ఏ అంటే అది ND array, n డైమెన్షనల్ అరేస్ తో వర్క్ అవుతుంది. దీని బ్యాక్ ఎండ్ వచ్చేసి C తో డెవలప్ చేశారు. సేమ్ అలాగే ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం, సేమ్ అంతే వస్తాయి ఇవి కూడా. 1, 2, 3, 4, 5 ఇవి అరేస్.
దీంట్లో చూసారా మనకి 1 డైమెన్షనల్ అరే వచ్చేసి ఎలా చేసాం? సింప్లీ అరే క్రియేట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మనకు కావాల్సింది ఒక లెట్స్ సే సింటాక్స్ చెప్తాను. ఒక వేరియబుల్ తీసుకోండి. లెట్స్ సే AR1 అనుకున్నాను. np డాట్ అరే అని we have to open parenthesis. Inside that parenthesis I want to pass a list. Let's say 3 4 5. Just if I try to print it, it will give so 3 4 5 value. I have to write inside print statement. See here 3 4 5 ఇస్తుంది. అదే ఇది మన 1 డైమెన్షనల్ అరే. I want to print that's it. సో ఇక్కడ 3 4 5 చేస్తుంది. అదే 2D అరే చేయాలంటే దీన్ని నేను సింపుల్ గా ఇంకో స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ ఓపెన్ చేసి దీని నుంచి 3 6 4 సో ఇచ్చేసాం. ఇప్పుడు 3 4 5 3 6 4 ఇది 2D ఎలా అయింది సార్ అంటే దీని షేప్ చెక్ చేయండి. 2, 3 అంటే ఈ ఇన్నర్ బ్రాకెట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ మొత్తం రోలా కన్వర్ట్ అవుతుంది. 3 6 4 ఈ ఇన్నర్ బ్రాకెట్ మొత్తం 2 rows వచ్చాయి. 2 rows దీని లోపల ఏమున్నాయి 3 4 5 అంటే 1 2 3 3 కాలమ్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా? ఇంకా క్లారిటీ రావాలంటే ఇంకో రో యాడ్ చేస్తాను చూడండి. లెట్స్ సే 2, 4, 3. ఇప్పుడు ఏమైంది? అది 3, 3 అయింది. అంటే 3 rows ఉన్నాయి. ఈ ఇన్నర్ బ్రాకెట్ మొత్తం కలిపి ఒక రోలా కన్సిడర్ చేస్తుంది. ఈ ఇన్నర్ బ్రాకెట్ మొత్తం కలిపి ఒక రోలా కన్సిడర్ చేస్తుంది. దిస్ ఇన్నర్ బ్రాకెట్ ఈస్ కన్సిడర్ యాజ్ 1 row. ఈ రోలో ఇన్సైడ్ ఏమున్నాయి మళ్ళీ 3 4 5 3 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఈ ఎలిమెంట్స్ ని కాలమ్స్ లా కన్సిడర్ చేస్తుంది. 3 6 4 2 4 3 దట్స్ ఇట్. సో ఇక్కడ వచ్చింది కదా షేప్ 3, 3 అని. సో దాని మీనింగ్ అది. 2D అరే చూసారు కదా. 3D ఏం చేస్తామంటే సింపుల్ గా స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ ఒక్కొక్కటి పెంచుకుంటా వెళ్తే మన డైమెన్షన్స్ అనేవి పెరుగుతూ ఉంటాయి. సో దట్స్ ఇట్ గైస్. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ డైమెన్షన్స్. సీ హియర్ ఇక్కడ 3D అరే కూడా ఉంది చూడండి. మనం ఏం చేసాం? 1D అరేకి ఒక బ్రాకెట్ ఉండిద్ది, 2D అరేకి 2, 3D అరేకి 3. సో అలా మీరు తమ్ముడులా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అది. సో దట్స్ ఇట్ గైస్. ఇక్కడ చూడండి ఎండిమ్ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తే మనకి ఎన్ని డైమెన్షన్స్ ఉందో ఇస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ 3 డైమెన్షన్ అరే. సేమ్ అలాగే ఇది కూడా ప్రింట్ చేద్దాం. సో ఇది 2 డైమెన్షనల్ అరే. ఇక్కడ 2 ఉంది కదా. సో దట్స్ ఇట్. దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ఇంట్రడక్షన్ టు NumPy అరే. సో ఇక్కడ కీ పాయింట్స్ వచ్చేసరికి మనకి NumPy ఈజ్ బ్యాక్ బోన్ ఆఫ్ న్యూమరికల్ కంప్యూటింగ్ ఇన్ పైథాన్. దట్ ఈస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఫాస్టర్ అండ్ మోర్ ఎఫిషియంట్ దాన్ పైథాన్ లిస్ట్. ఇది పైథాన్ లిస్ట్ కన్నా మోర్ ఫాస్టర్ అండ్ ఎఫిషియంట్. చూసాం కదా 0.007 సెకండ్స్ తీసుకుంది. ప్రొవైడ్స్ ND అరే అంటే మల్టీ డైమెన్షనల్ అరేకి ప్రొవైడ్ చేసే క్యాపబిలిటీ దీని దగ్గర ఉంది. Used in almost every data science and ML projects. So that's it guys. Now coming to this, we are going to discuss about some of important NumPy creation, array creation methods. So see here, array creation methods lo first method vachesi list nunchi cheyochu. As we discussed, see I am writing that using Python data objects use cheyochu. Let's say I want to create one list is equal to I have to import, right? So it's 2, 4, 3. I have create one list. From that list, I simply create one array. A1 is equal to np dot array. Inside that I am passing L. Now A1. చూడండి ఇక్కడ ఇందాక నుంచి మనం ఏం చేసాం ఎగ్జాంపుల్స్ లో డైరెక్ట్ ఇక్కడ లిస్ట్ పాస్ చేస్తున్నాం. సో వీఆర్ పాసింగ్ లిస్ట్ హియర్ డైరెక్ట్లీ 2, 5, 6 లైక్ 4. సో ఇక్కడ పాస్ చేస్తుంటే డైరెక్ట్ ఆ లిస్ట్ తీసుకుంటుంది. వాట్ ఐ హావ్ గివెన్ హియర్ ఇస్ లిస్ట్ అని నేను డిఫాల్ట్ గా లైక్ పైన ఇక్కడ రాసుకొని దాన్ని ఇక్కడ పాస్ చేశాను ఇన్సైడ్ పారాంథసిస్ లో. నో ఐ వాంట్ టు యాడ్ వన్ టపుల్ యాజ్ వెల్. టపుల్ తో ట్రై చేస్తాను. హియర్ టపుల్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ పారాంథసిస్ పెడితే అది టపుల్ అని మీన్. సో కెన్ ఐ పాస్ టపుల్ హియర్? ఐ జస్ట్ కామెంట్ ఇట్ 1 సెకండ్. టపుల్ తో కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేసి ఇప్పుడు నేను సెట్ తో చేయాలనుకుంటున్నాను. సెట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కర్లీ బ్రేసెస్ లో రాస్తాం 2, 4, 3. సో ఇలా రాసినప్పుడు నేను ఇక్కడ ఎల్ అని ఇచ్చాను. సో అదేం చేస్తుంది 2 3 4 ఇచ్చింది. కానీ ఇక్కడ మీరు చూడాల్సిన పాయింట్ వచ్చేసి డేటా టైప్ ఆబ్జెక్ట్ లో ఇచ్చింది. వాట్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు రైట్ ఐ జస్ట్ కామెంట్ ఇట్ 1 సెకండ్. ఇప్పుడు ఇది కామెంట్ చేసి దాన్ని కామెంట్ చేస్తాను. ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు ప్రింట్ చేస్తే నార్మల్ గా ఇస్తుంది. దీన్ని డేటా టైప్ చెక్ చేద్దాం. దీన్ని డేటా టైప్ ఏమి ఇచ్చింది? int 32 ఇస్తుంది. ఏది పైథాన్ టపుల్ యూజ్ చేస్తే. ఐ జస్ట్ వాంట్ టు ట్రై విత్ పైథాన్ లిస్ట్. పైథాన్ లిస్ట్ ఇచ్చిన int 32 ఇస్తుంది. అంటే లిస్ట్ టపుల్ ఇస్తే అది డేటా టైప్ ని int 32 లో కన్సిడర్ చేస్తుంది. బట్ సెట్ ఇచ్చినప్పుడు అది ఆబ్జెక్ట్ లో కన్వర్ట్ చేస్తుంది. సో ఆబ్జెక్ట్ ఉన్నప్పుడు మనకి న్యూమరికల్ ఆపరేషన్స్ అనేవి పర్ఫామ్ చేయలేము. సో వెన్ యూ ఆర్ క్రియేటింగ్ దీస్ NumPy arrays యూజింగ్ దీస్ పైథాన్ డేటా ఆబ్జెక్ట్స్ జస్ట్ బివేర్ ఆఫ్ సెట్స్. సెట్ తో మీరు క్రియేట్ చేసే అరే క్రియేట్ అయింది, కానీ దాని బ్యాక్ ఎండ్ లో డేటా టైప్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ లో ఉండిద్ది. డేటా టైప్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ ద సెన్స్ మీరు మ్యాథమెటికల్ క్యాలిక్యులేషన్స్ అవన్నీ చేయలేరు. దట్స్ ఇట్. దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ NumPy క్రియేషన్ మెథడ్స్ యూజింగ్ పైథాన్ డేటా ఆబ్జెక్ట్స్. నో సెకండ్ వి హావ్ ఇందాక మనం ఒకటి చూసాం కదా. లెట్స్ సే గైస్ ఇక్కడ ఒకటి చూడండి డేటా ఆబ్జెక్ట్ అని ఒకటి వచ్చింది కదా డి టైప్ అనేది. సో హియర్ వన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇది నోట్ చేసుకోండి. మెమరీ మేనేజ్మెంట్ అనేది యూజర్ చేతిలోనే ఉండిద్ది. సి ఇక్కడ
పైథాన్ లిస్ట్ యూస్ చేస్తే మనకి ఏం చేసిద్ది అంటే లిస్ట్ లో లెట్స్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఎ లిస్ట్ అండ్ స్టోర్ సమ్ ఎలిమెంట్స్ లైక్ 12, 20, 35, 40 అలా ప్రింట్ చేద్దాం అనుకుంటే ఆ లిస్ట్ ఎలిమెంట్స్ స్టోర్ చేసుకొని ఇంటర్ప్రిటర్ ఇట్ సెల్ఫ్ అనేది ఎంత మెమరీ కావాలో అది ఇచ్చిద్ది బేస్డ్ ఆన్ ఎలిమెంట్స్. బట్ ఇక్కడ మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే మెమరీ ఎఫిషియన్సీ అంటే ఇదే మీనింగ్ దాన్ని. లైక్ మనకి ఎంత మెమరీ కావాలో మనం ఫస్ట్ డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చు. లెట్స్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ అరే ఇన్సైడ్ దట్ అరే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ వన్ లిస్ట్ విచ్ ఇస్ 12, 45, 68, 64 ఇలా క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ 2 టైప్స్ లో రాయొచ్చు. ఒకటి d type is equal to int, this is one way or this is another way. సో ఇవి 2 ways, రెండింటిని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు చూద్దాం. ఫస్ట్ దాన్ని కామెంట్ చేసి సెకండ్ ప్రింట్ చేస్తాను. చూడండి డేటా టైప్ ఇంట్ అయినా యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. సో ఇలా చేసినా యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. దీస్ ఆర్ 2 ways. ఐఎమ్ జస్ట్ కీపింగ్ ఫస్ట్ వన్. సో ఇది రాసిన తర్వాత ఇప్పుడు నేనేం చేస్తాను అంటే ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ టు ఇంక్రీజ్ దిస్ ఎలిమెంట్ సైజ్. ఇప్పుడు ఏమవుతుందో చూడండి, నేను ఇచ్చింది ఎంత, నాకు ఇంటి 8 అనే స్పేస్ సరిపోతుందని ఇచ్చా, కానీ ఎలిమెంట్ ఎంత లెంత్ ఇచ్చాను, 452 344 అని ఇచ్చాను. అంటే అది యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు. ఏం చేస్తుంది, -8 లో చూపిస్తుంది. దీని మీనింగ్ ఏంటంటే లైక్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ జనరలైజ్ చేసి చెప్తాను వినండి. నేను ఒక పర్సన్ కి 100 రూపీస్ ఇచ్చి గ్రాసరీస్ తీసుకురమ్మని పంపించాను. ఆ గ్రాసరీస్ తెమ్మని పంపించినప్పుడు ఆ పర్సన్ 100 రూపీస్ వరకే ఆ లిమిట్ తో తీసుకురావాలి. ఇక్కడ ఎక్స్ట్రాకి వెళ్తే ఏమవుతుంది, మైనస్ లోకి వెళ్ళింది వాల్యూ. సేమ్ అలాగే ఇక్కడ కూడా ఏం జరుగుతుందంటే నేను 8 ఇచ్చాను మెమరీ స్పేస్, దాంట్లోనే స్టోర్ అవ్వమన్నాను, కానీ అది అక్కడ ఏం చేస్తుంది, ఇచ్చిన ఎలిమెంట్ దానికన్నా ఎగ్జీడ్ అవుతుంది. ఎగ్జీడ్ అవుతున్నప్పుడు అది ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేసింది. ఫర్ దట్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ఇన్ 32 యూజ్ చేస్తే ఇక్కడ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. ఇఫ్ ఐ ట్రై టు ఎక్స్టెండ్ దిస్ మోర్ ఏమవుతుంది, సార్ డైరెక్ట్ ఓవర్ఫ్లో ఎర్రర్ అంటుంది. ఓవర్ఫ్లో అంటే నేను ఆ సెల్ కి ఇచ్చిన వాల్యూ వచ్చేసి ఇంటూ 32 స్పేస్ లోనే అన్ని ఎలిమెంట్స్ అనేవి ఫిక్స్డ్ గా స్టోర్ అవుతాయి అన్నాను, కానీ అక్కడ ఇచ్చిన ఎలిమెంట్ లో నేను ఏం చేశాను 452 344 ఇలా సమ్ లెంత్ వాల్యూ ఇచ్చాను. అది యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు. ఫర్ దట్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ఇన్ 64. డస్ ఇట్ యాక్సెప్ట్? అవును, యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. అంటే చూడండి, ఫస్ట్ ఇంట్ 8 ఇచ్చి ఆ డేటా అనేది నా హ్యాండ్ లోనే ఉంది. మెమరీ మేనేజ్మెంట్ అనేది ఇంట్ 32 ఎప్పుడు ఇవ్వాలి, ఇంట్ 64 ఎప్పుడు ఇవ్వాలి, ఇంట్ 8 ఎప్పుడు ఇవ్వాలని. సో ఐ కెన్ సే డేటా మేనేజ్మెంట్ ఈస్ ఇన్ యూజర్ హ్యాండ్స్ వైల్ యూజింగ్ NumPy arrays. Okay, got it? So now I want to discuss about some let's say we have predefined arrays, right? So first వచ్చేసి మనకి np.ones అని ఉంటాయి. వన్స్ అంటే డైరెక్ట్ ఇక్కడ వాల్యూస్ పాస్ చేస్తాను. ఇక్కడ ఏం చేసింది, ఇది జస్ట్ 1 1 1 అని ప్లేస్ చేసి 12 ఎలిమెంట్స్ ఇస్తుంది. ఇది 1D అరేలో. లైక్ ఇప్పుడు నేను రేంజ్ చేస్తాను చూడండి, 2, 3 ఇచ్చాను అంటే 2 rows 3 columns తో ఉన్నవి నాకు ఇవ్వమంది. సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? ఓకే, వీ హ్యావ్ టు పాస్ ఇట్ ఇన్ ఇన్సైడ్ లిస్ట్ ఐ థింక్. వన్ సెకండ్. సో ఓకేనా, ఇక్కడ ఏం జరిగింది చూడండి, 2 rows కావాలి, 3 columns అన్నాను. రోస్ అంటే ఇలా వచ్చింది. దిస్ ఈస్ ఫస్ట్ రో, దిస్ ఈస్ సెకండ్ రో. నో కమింగ్ టు 3 columns వచ్చేసరికి ఇది 1 1 ఒక కాలం, ఈ 1 1 ఒక కాలం, ఈ 1 1 ఒక కాలం. సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ np.ones. సేమ్ వైజ్ వీ హ్యావ్ np.zeros. జీరోస్ లో కూడా ఐదర్ నేను డైరెక్ట్ 5 values ఇవ్వచ్చు, 5 zeros ఇచ్చింది, ఆర్ ఐ కెన్ పాస్ ఇన్సైడ్ అ లిస్ట్ లైక్ నాకు 5 zeros తో లైక్ 5 rows తో ఉన్న 5 columns కావాలి. సో ఇట్ గివ్స్ ఇట్ యాజ్ వెల్. సో ఇది జీరోస్ తో ఐ కెన్ పాస్ ఇట్ ఐదర్ ఇన్ రేంజ్ ఆర్ ఐ కెన్ పాస్ ఇట్ ఇన్ కాలమ్ అండ్ రో వాల్యూస్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి np.i. ఐ ఇన్ ద సెన్స్ ఏంటంటే ఇది ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్. ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ ఇన్ ద సెన్స్ ఏంటంటే మనకు డయాగ్నల్ మొత్తం 1s వస్తాయి, రిమైనింగ్ అన్ని 0s వస్తాయి. ఐ వాంట్ 5. ఇక్కడ చూడండి డయాగ్నల్ వాల్యూస్ మొత్తం 1 1 1 1 ఇలా ఈ మొత్తం డయాగ్నల్ ఇది వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు చెక్, దట్స్ ఇట్. దీస్ ఆర్ ద పారామీటర్స్ దట్ వి గాట్. సో np.i అన్న np.identity అన్న ఒకటే. సో ఐడెంటిటీ అన్న అదే ఇస్తుంది అవుట్పుట్ మనకి. రెండు ప్రింట్ చేస్తాను. యూ గైస్ డోంట్ జస్ట్ సీ హియర్, రెండు ఒకటే ఇచ్చింది అవుట్పుట్. బికాస్ వీఆర్ పాసింగ్ వన్ ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ విత్ లిమిట్ 5 అంటే 5 values 5 rows 5 columns ఉన్నవి ఇస్తుంది అది. సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ దట్. అండ్ వీ హ్యావ్ సంథింగ్ లైక్ ఎంటీస్. సో జీరోస్ వన్స్ ఐడెంటిటీ అయి చూసారు కదా. ఎంటీస్ అంటే ఏం చేసింది అంటే లైక్ ఇక్కడ చూడండి, ఈ ఫుల్ అనేది కాస్త ఇంపార్టెంటే. ఏం చేసాం మనం ఫుల్ లో 2, 2 ఇచ్చాం అంటే 2 rows 2 columns ఉన్నవి కావాలి. ఆ కాలమ్స్ లో డిఫాల్ట్ గా నాకు దేంతో ప్రింట్ అవ్వాలంటే 7 అన్నాను. లెట్స్ ఇక్కడ 9 ఇస్తే ఏమవుతుంది, ఇక్కడ చూడండి అవుట్పుట్ లో ఎన్ని డైమెన్షన్స్ కావాలో అన్ని ఇచ్చాము. ఐ వాంట్ సంథింగ్ లైక్ 2, 3 అంటే 2 rows 3 columns కావాలి, మొత్తం 9 వాల్యూతో రావాలి. ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఈస్ మై ఫస్ట్ రో, దిస్ ఈస్ మై సెకండ్ రో, దిస్ ఈస్ మై ఫస్ట్ కాలమ్, దిస్ ఈస్ మై సెకండ్ కాలమ్, దిస్ ఈస్ మై థర్డ్ కాలమ్. సో అలా వస్తున్నాయి. దట్స్ ఇట్. దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్. Now coming to last thing, we have 2, 2 empty set ఇచ్చింది లైక్ అన్ఇనిషియలైజ్డ్ వాల్యూ. ఇదేం చేసింది డెసిమల్స్ లో ఇచ్చింది. లెట్స్ సే 2.1, లెట్స్ సే 9.9. సో అలా ఇచ్చింది. ఎంటీ వాల్యూస్ ఇచ్చింది ఇనిషియలైజ్ చేయకుండా.
సో దిస్ ఈస్ ఐడెంటిటీ అండ్ డయాగ్నల్ అరేస్. యాజ్ వి సీ ఐ ఐడెంటిటీ అన్న ఒకటే. సో నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ డయాగ్నల్. ఇక్కడ మనం చేసాం కదా, లెట్స్ సే ఇక్కడే చూపిస్తాను. సి ఐ హ్యావ్ గివెన్ సమ్ ఎన్ని వాల్యూస్ కావాలి నాకు టైప్ ఎర్రర్. సో 1 సెకండ్, వేర్ ఇస్ దట్ థింగ్. సో మనం డయాగ్నల్ ని కూడా ఆటోమేటిక్ గా పాస్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఇస్తున్నప్పుడు. ఓకే, వీ హ్యావ్ డన్ హియర్ ఐడెంటిటీ అని ఇచ్చాము. ఎక్స్ప్రెషన్ cannot contain assignment. ఓకే, లెట్ మీ జస్ట్ కామెంట్ ఇట్ డౌన్ 1 సెకండ్. సో దట్స్ ఇట్ గైస్. ఐ అన్న సేమ్ అలాగే డయాగ్నల్స్ లో 1 2 3 లైక్ 1 1 1 1 అలా ఇస్తుంది. అలా కాకుండా నాకు డైరెక్ట్ గా డయాగ్నల్ లో వాల్యూ కావాలంటే ఇలా ఇచ్చుకోవచ్చు. లైక్ ఎన్పి డాట్ డయాగ్ అని 1 2 3 ఇస్తే ఇక్కడ ఏం జరిగింది అంటే ఈ డయాగ్నల్ ప్లేస్ లో 1 2 3 వస్తాయి. ఓకేనా, ఇందాక మనం చూసింది కూడా అదే. సి ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ సంథింగ్ లైక్ ప్రింట్ ఎన్పి డాట్ డయాగ్నల్ వాల్యూస్, దీంట్లో నాకేం కావాలంటే 5 వాల్యూస్ ఉన్నాయి. 1 ఇప్పుడు ఏమవుతుంది 1 2 3 4 5 ఇవి డయాగ్నల్ వాల్యూస్ లో ప్లేస్ అయ్యి వస్తాయి. సో ఫైనల్లీ వీ హ్యావ్ రేంజ్ బేస్డ్ అరేస్. సో నార్మల్ గా మనం పైథాన్ లో యూజ్ చేసేది ఏంటి, రేంజ్. సో రేంజ్ లో మనకున్న పారామీటర్స్ ఏంటి, స్టార్ట్ స్టాప్ స్టెప్. ఈ 3 రేంజెస్ లో ఉంటాయి వాల్యూ. సేమ్ అలాగే ఇక్కడ కూడా నంపై అరేస్ లోకి వచ్చేసరికి మనం ఏ రేంజ్ అంటాం వాటిని, జస్ట్ ఏ యాడ్ అయింది. సో 0 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి 10 దాకా వాల్యూస్ కావాలన్నాడు. సో అవుట్పుట్ లో మనకి ఆటోమేటిక్ ఏం తెలిసింది, 9 అనేది రాదు, బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్క్లూడింగ్ దట్ వాల్యూ. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి 2 అంటే ఇది స్టెప్ వాల్యూ. 2 అని రాస్తే 1 1 వాల్యూ స్కిప్ అయిందని దాని మీనింగ్. సో 1 సెకండ్, దీన్ని కామెంట్ పెట్టి ప్రింట్ చేస్తాను చూడండి. 2 4 6 8. లెట్ మీ డూ 1 థింగ్. 3 రాస్తే 2 2 వాల్యూ స్కిప్ అవుతాయి, అంటే 0 వచ్చింది. తర్వాత 1 2 పోయి 3 వచ్చింది డైరెక్ట్. తర్వాత 4 5 పోయి 6 వచ్చింది. సో అలా ఇది రేంజ్ ఫంక్షన్, ఏ రేంజ్ ఫంక్షన్. నో నెక్స్ట్ వి హ్యావ్ సంథింగ్ లైక్ లిన్ స్పేస్. దీంట్లో స్టార్ట్ స్టాప్ స్టెప్ ఉంది కదా, లిన్ స్పేస్ లో ఎలా ఉంటుంది అంటే, సో స్టార్టింగ్ 2 వాల్యూస్ రాస్తాం కదా మనం, 1 లెట్స్ సే 5 రాసాము. ఇది ఒక రేంజ్ లా అనుకోండి, ఇంటర్నల్ రేంజ్ లాగా. ఈ రేంజ్ లో మనకి ఎన్ని వాల్యూస్ కావాలని ఇవ్వాలి ఇక్కడ నెక్స్ట్ స్టెప్. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే ఇది ప్రింట్ చేసి చూపిస్తాను. ప్రింట్ np డాట్ linspace ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్. నాకేమేం కావాలి, 0 to 5 నుంచి వాల్యూస్ కావాలి. ఎన్ని కావాలి ఇక్కడ రాయాలి, అది 10 వాల్యూస్ కావాలి. ఇప్పుడు చూడండి 1 ఈక్వల్లీ అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటంటే లిన్ స్పేస్ ది లీనియర్లీ స్పేసెడ్ వాల్యూస్ ఇచ్చింది. ఫస్ట్ 1 తో స్టార్ట్ అయ్యి దాన్ని లీనియర్ గా సపరేట్ చేసి 10 లో నేను ఇక్కడ 5 రాస్తే మీకు క్లారిటీ వచ్చింది. ఇప్పుడు చూడండి ఏమి ఇచ్చింది, 1 2 3 4 5 అంటే 1 నుంచి 5 రేంజ్ లో నాకు 5 ఎలిమెంట్స్ కావాలి. 1 2 3 4 5 అలా. సో ఇది అలా వర్క్ చేసింది. వాట్ ఇఫ్ ఐ ట్రై టు యాడ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్, డెసిమల్ వాల్యూస్ లో ఇచ్చింది అంతే. 1 నుంచి 2.333 అనేది లీనియర్ గా సపరేట్ అయిన వాల్యూ. దాని నుంచి 3.6665 అనేది లీనియర్ గా సపరేట్ అయిన వాల్యూ. సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ లిన్ స్పేస్. సో నో వీ హ్యావ్ సంథింగ్ లైక్ ర్యాండమ్ ఇంటిజర్స్. సో ఈ ర్యాండమ్ అనేది మనం ర్యాండమ్ లైక్ మాడ్యూల్ వచ్చినప్పుడు చెప్తాను నేను. ఇక్కడ చూడండి ఏం లేదు, ర్యాండ్ ఇంట్ అంటే ఇంటిజర్ వాల్యూస్ ఇచ్చింది. సో లీనియర్లీ సపరేబుల్, నాట్ లీనియర్లీ సపరేబుల్. 1 to 20 లో 3, 2 అంటే ఇక్కడ చూడండి అవుట్పుట్ వచ్చిన తర్వాత చెప్తాను. ఇక్కడ ఏం జరిగింది, లెట్స్ సే ఐ వాంట్ టు రెడ్యూస్ డైమెన్షన్స్ గైస్. ఇక్కడైనా ప్రాబ్లం లేదు, 3 rows 2 columns అన్నాను. ఇక్కడ 3 ఎన్ని రోస్ ఉన్నాయి, దిస్ ఈస్ మై ఫస్ట్ రో, దిస్ ఈస్ మై సెకండ్ రో, దిస్ ఈస్ మై థర్డ్ రో. దీంట్లో ఎన్ని కాలమ్స్ కావాలన్నాను, 2 7 అనేది కాలమ్స్. ఇక్కడ ఇలా చెక్ చేయాలి యాక్సిస్ 1 లో. సో దీస్ ఆర్ మై కాలమ్స్. ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటంటే 1 నుంచి 20 రేంజ్ లో 3, 2 యాక్సిస్ లో నాకు వాల్యూస్ కావాలి. నేను 10 పాస్ చేస్తాను ఇక్కడ. ఇప్పుడు ఏమొస్తాయి చూడండి, 8 7 1 8 5 1. సో ఇవన్నీ ఏ రేంజ్ లో ఉన్నాయి, 10 దాటలేదు, 10 ఎగ్జీడ్ అవ్వలేదు, 1 కన్నా బిలో రాలేదు. సో ఆ రేంజ్ లోనే ఇవి వస్తూ ఉంటాయి ర్యాండ్ ఇంట్ అంటే. సీడ్ అంటే దీన్ని ఎలా గుర్తుపెట్టుకోండి అంటే, లెట్స్ సే 1 సెకండ్, ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తా కదా, వాల్యూస్ ఏమేమి వచ్చాయి నోట్ చేయండి. 0.37 0.47 0.34. ఇంకోసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను. ఇప్పుడు చూడండి 610991. మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తా చూడండి 0.613733. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ర్యాండమ్ యూజ్ చేసినప్పుడు ప్రతిసారి అది ర్యాండమ్ వాల్యూస్ ని జనరేట్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు నాకేం కావాలంటే జనరేట్ అయిన ర్యాండమ్ వాల్యూస్ అయినా ఫిక్స్డ్ గా ఉండాలి. సో ఫర్ దట్ మనం ఏం చేస్తామంటే రీయూజబిలిటీ కోసం సీడ్ యూజ్ చేస్తాం. ఫస్ట్ ర్యాండమ్ వాల్యూ ఏమి ఇచ్చిందో చూడండి, 0.379 0.95 0.73 ఇచ్చింది. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేసినా ఎన్నిసార్లు చేసినా అదే వాల్యూస్ ఇచ్చింది. ఓకేనా. సీడ్ ఫంక్షన్ అంటే మనకి ఇచ్చిన ర్యాండమ్ వాల్యూస్ ఫిక్స్డ్ గా ఆ పొజిషన్ లోనే ఉండాలి కాబట్టి సో సీడ్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తాం మనం. నెక్స్ట్ వీఆర్ మూవింగ్ ఇన్ టు అవర్ అట్రిబ్యూట్స్. షేప్, హియర్ వీ హ్యావ్ సంథింగ్ లైక్ షేప్. షేప్ ఏం చేసింది అంటే, లెట్ మీ ఫస్ట్ షేప్ కాకుండా ఓన్లీ అరే ప్రింట్ చేస్తాను. చూడండి 1 2 3 4 5 6 ఉన్నాయి కదా. సో డాట్ షేప్ యూజ్ చేస్తే నాకేమి ఇచ్చిందంటే ఎన్ని రోస్ ఉన్నాయి ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయి. సి హియర్ వీ హ్యావ్ 2 rows అండ్ 3 columns. సేమ్ అలాగే రోస్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇన్నర్ బ్రాకెట్స్, ఇవి రోస్. దీంట్లో ఎన్ని ఉన్నాయి, అవి కాలమ్స్. ఎన్ని బ్రాకెట్స్ ఉన్నాయి నాకు ఇంటర్నల్ గా 2 brackets ఉన్నాయి. దాంట్లో ఎన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయి 1 2 3. లెట్స్ సే ఇఫ్ ఐ ఇంక్రీజ్ 1 value హియర్, చూడండి 2, 4 అయింది. అంటే రోస్ ఏం మారలేదు,
ఇంటర్నల్ గా ఉన్న బ్రాకెట్స్ ని రోస్ అంటాము. అలా కన్సిడర్ చేసుకోండి, గుర్తుపెట్టుకోండి. దాని లోపల ఎన్ని ఉంటాయి? ఆ రోస్ లోపల లైక్ నాట్ రోస్, ఆ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ ఉంటాయి కదా, ఇన్నర్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ లో ఎన్ని ఇన్నర్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ ఉంటాయో అవన్నీ రోస్ లా కన్సిడర్ చేసుకునిద్ది. దాని లోపల ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో దాన్ని కాలమ్స్ లా చేసిద్ది. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ఇంక్రీజ్ 1 రో, మనం ఏం చేయొచ్చు? సింపుల్ గా కామా యూజ్ చేసి ఒక రో ఇంక్రీజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. మళ్ళీ దానికోసం ఇంటర్నల్ గా మళ్ళీ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ ఓపెన్ చేసి 3, 6, 4, 2. ఇప్పుడు ఏమవుతున్నాయి? రోస్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి. ఇంకో రో ఇంక్రీజ్ చేస్తాం చూడండి. సో ఇంక్రీజ్ అనదర్ రో 5, 8, 6, 9, 4, 4. ఓకేనా? సో ఇలా మనకి ఒక స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇంటర్నల్ గా ఎన్ని స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ ఉంటాయో అవన్నీ రోస్ లా కన్సిడర్ అవుతా ఉంటాయి. దాని లోపల ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయో అవన్నీ కాలమ్స్ లా కన్సిడర్ అవుతాయి. వాట్ ఇఫ్ ఐ రిమూవ్ 9 హియర్? ఏమవుతుంది? ఎర్రర్ త్రో చేస్తుంది. లైక్ 4 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నప్పుడు 4 కాలమ్స్ లా కన్సిడర్ చేస్తుంది. అది చేస్తున్నప్పుడు ప్రతిదీ 4 లోనే ఉండాలి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ సంథింగ్ లైక్ ఎండింగ్. ఎన్ని డైమెన్షన్స్ ఉన్నాయని. హియర్ వీ హ్యావ్ 2 డైమెన్షన్స్ బికాస్ దెర్ ఆర్ 2 స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్. ఓకేనా? ఆర్ఎన్ బేస్ చేసుకొని వెళ్తాం ఇప్పుడు. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ సంథింగ్ లైక్ సైజ్. ఇక్కడ ఏం చేసిద్ది అంటే ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో చెప్పిద్ది. సీ హియర్ వీ హ్యావ్ 4 × 4, 4 4s are 16. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో అది కౌంట్ చేసి ఇస్తుంది. డేటా టైప్ అంటే మనం చూసాం, AR.D టైప్ అంటే అది ఏ డేటా టైప్ ఉందో చెప్పిద్ది. int 32. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎక్స్ప్లిసిట్ గా నేనేం చేస్తున్నానంటే ఒక డేటా ఫ్లోట్ ఇంట్ ని ఫ్లోట్ లోకి మారుస్తున్నాను. ఐ వాంట్ టు చెక్ 1 సెకండ్ గైస్. సారీ, లెట్ మీ కంటిన్యూ దిస్. చూడండి ఇక్కడ ఏం చేసిందంటే అది ఫస్ట్ డేటా టైప్ అనేది np.float లో కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఫ్లోట్ 32 కాకుండా 64 ఇద్దాం. సో ఫ్లోట్ 64 లో కన్వర్ట్ చేస్తుంది. అలా కాకుండా నాకేం కావాలంటే వాల్యూస్ అనేవి ఫ్లోట్స్ ఇంటిజర్ ఇస్తే ఏమైందో చూడండి, ఇంటి కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఓకే, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఇట్స్ డెసిమల్ వాల్యూస్ అయినా అది కన్వర్ట్ చేస్తుంది ఇంటిజర్స్ లోకి. సో ఐటమ్ సైజ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇక్కడ ఒక్కొక్క ఈచ్ ఐటమ్ ఎన్ని బైట్స్. ఇప్పుడు మన అవుట్పుట్ చూడండి, ఫస్ట్ ఇక్కడ మనం ఏం రాసాం? ఈ అరేది రాసాం. ఈ అరే ఎంత? 32. ఈ 32 స్పేస్ ఉన్న అరే 4 బైట్స్ ని కన్స్యూమ్ చేస్తుందంట. వాట్ ఇఫ్ ఐ ట్రై టు ఇంక్రీజ్? ఓకే, దట్స్ ఇట్. సో మనం ఒకవేళ ఐటమ్ సైజ్ ని మార్చాలనుకుంటే ఈ డేటా టైప్ ఉంది కదా, దీన్ని పైకి వెళ్ళి అరేలో మార్చుకుంటే సో ఐటమ్ సైజ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది ఇంకా. సో ఫైనల్లీ ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ సంథింగ్ ఇంట్రెస్టింగ్. రీషేప్ ఫంక్షన్. ఇక్కడ ఏం చేద్దామంటే లెట్స్ క్రియేట్ వన్ థింగ్ లైక్ AR1. ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ np.arange ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి లెట్స్ సే 50 తీసుకుందాం. సో AR1 అనేది ప్రింట్ చేస్తాను. జస్ట్ కామెంట్. ఏమవుతుందో చూడండి, 0 నుంచి 49 దాకా అంటే 50 ఎలిమెంట్స్ ఉన్న ఒక అరే వచ్చింది నాకు. నేనేం చేద్దాం అనుకుంటున్నా? ఇప్పుడు రీషేప్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. రీషేప్ ఇన్ ద సెన్స్ ఎలా చేయొచ్చు అంటే ఇక్కడ మనకు మల్టిప్లికేషన్స్ లో మనం చేస్తాం కదా, సో సేమ్ అది ఇంపార్టెంట్. మనకి మల్టిప్లికేషన్స్ లో ఎలా చేస్తాము? 50 వాల్యూ రావాలంటే ఏమేమి చేయొచ్చు మనం? 5 × 10 చేయొచ్చు కదా. 5 10 చేస్తే ఏమవుతుంది? ఇవి 5 రోస్ ఇస్తుంది. రోస్ అంటే ఏంటి? ఇంటర్నల్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్. ఫస్ట్ రో, సెకండ్ రో, థర్డ్ రో, ఫోర్త్ రో, ఫిఫ్త్ రో. కాలమ్స్ అంటే ఆ బ్రాకెట్స్ లోపల ఉన్న ఎలిమెంట్స్ 0, 1, 2, 3, 4 అలా. సో 5, 10 లో ఇవ్వచ్చు, లేకపోతే 10, 5 లో కూడా ఇవ్వచ్చు. అంటే అప్పుడు ఏం చేసిద్ది? ఇటువైపు ఉన్నవన్నీ రోస్, ఇటువైపు ఉన్నవన్నీ కాలమ్స్. సో ఇది ఇలా కన్సిడర్ చేసుకునిద్ది. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ సంథింగ్ లైక్ ఫ్లాటెన్ అండ్ ట్రావెల్. సో లెట్ మీ డూ వన్ థింగ్. ఈ మ్యాట్రిక్స్ ఉంది కదా, దీంతో ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను. సి ఫర్ నాకేం కావాలంటే I in matrix.flat. Let me check here. Does it accept? Okay, it is not a callable object. ఫస్ట్ ఫ్లాటర్ చూడండి. ఫ్లాటర్ ఏం చేసిద్ది అంటే ఒక ఐట్రేబుల్ ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసిద్ది బ్యాక్ ఎండ్ లో. ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ నేను మ్యాట్రిక్స్ అని ఫర్ లూప్ యూజ్ చేశాను. ఇక్కడ కన్ఫ్యూజన్ ఏం లేదు. ఫర్ I అన్నాను. I అంటే ఏంటి? ఫర్ లూప్ వేరియబుల్. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు స్టోర్ సమ్ వాల్యూస్ ఫర్ ఎవ్రీ ఐటరేషన్ అండ్ ప్రింటింగ్ ఇట్. సో మ్యాట్రిక్స్ లో ఉన్న ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ వచ్చి I లో స్టోర్ అయ్యి అలా వెళ్తుంది. సో నేను ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నానంటే ఇక్కడ మ్యాట్రిక్స్ అని డైరెక్ట్ రాస్తే ఏమొస్తుంది? ఆ లిస్ట్ ని ఇస్తుంది మనకు అంతే. అంటే ఐటరేట్ మనం దేని మీద చేస్తున్నాం? ఈ అవుటర్ లూప్ అయితే ఈ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ మీదే చేస్తున్నాం మనం అంతే. కానీ నాకేం కావాలి? ఈ ఎలిమెంట్స్ మీద కావాలి. అది కావాలి కాబట్టి నేను డాట్ ఫ్లాట్ మెథడ్ యూజ్ చేస్తే అది ఫస్ట్ ఫ్లాట్ చేసిద్ది దాన్ని. తర్వాత మనకు కావాల్సిన ఎలిమెంట్స్ ఇచ్చింది. చూడండి 1, 2, 3, 4, 5, 6. సో ఇది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి రావెల్ మెథడ్ ఉంది కదా, ఈ రావెల్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఎనీథింగ్. ఇప్పుడు మ్యాట్రిక్స్ డాట్ షేప్ చూద్దాం. 2 డైమెన్షన్స్ లో ఉంది. లెట్ మీ జస్ట్ కామెంట్ ఇట్. సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానంటే సింపుల్లీ రావెల్ చేద్దాం. డాట్ రావెల్. సో ఇది ఎన్ని రోస్ ఉన్నా ఎన్ని డైమెన్షన్స్ ఉన్నా అది కన్సిడర్ చేయదు. లెట్స్ సే దీన్ని M1 చూడండి 1 డైమెన్షన్ లో కన్వర్ట్ చేసింది. యాక్చువల్ గా నా మ్యాట్రిక్స్ ఏంటి? ఇక్కడ 2 డైమెన్షనల్ అరే. దీన్ని నేను M1 లో పెట్టి మ్యాట్రిక్స్ డాట్ రావెల్ యూజ్ చేశాను. ఆ రావెల్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఈ ఎండింగ్ ఉంది కదా, దాని వల్ల అది 1 అవుతుంది రావెల్ వల్ల. అనదర్ థింగ్ వీ హ్యావ్ హియర్ ఈస్ మ్యాట్రిక్స్. ఒకసారి ప్రింట్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్ మ్యాట్రిక్స్ చూడండి ఎలా ఉంది? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ఇలా ఉంది. దాన్ని ట్రాన్స్పోజ్ చేస్తే ఏమైంది? మన మ్యాథ్స్ లో చూసాం మనం. ఇంటర్ లో ఏమైంది? రోస్ కాలమ్స్ లో అవుతాయి, కాలమ్స్ రోస్ లో అవుతాయి. రోస్ కాలమ్స్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ రోస్ అండ్ నాకు ఈ 1, 2, 3
4 5 6 ఇలా ఉన్నాయి కదా ఇంటర్నల్ బ్రాకెట్స్, ఇవి రోస్, అవి కాలమ్స్ లో మారాయి 1 2 3 4 5 6 అని. సో అంతే. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ అట్రిబ్యూట్స్ ఆఫ్ NumPy arrays. సో హియర్ కమ్ ద థింగ్. ఇప్పటిదాకా మనం ఏం చూసామంటే క్రియేషన్ లో మీరు అదే ఐడియా వచ్చింది కదా 2D అరేస్ ఎలా క్రియేట్ చేసాం. సింప్లీ 2 బ్రాకెట్స్ రాస్తాం, AR2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు np.array. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే ఇంటర్నల్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ లో 1 3 2 5 7 4. సో ఇలా ఇస్తున్నాను. ఐ విల్ జస్ట్ కామెంట్ ఎవ్రీథింగ్. సో ఇలా రాసిన తర్వాత అరే2 ప్రింట్ చేద్దాం. దీని డైమెన్షన్ చూడండి ఒకసారి, 2 డైమెన్షన్స్. దీని షేప్ చూడండి ఏముంది 2 3. దట్స్ ఇట్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ క్రియేషన్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్. నెక్స్ట్ ఐ జస్ట్ కామెంట్ అవుట్ ఎవ్రీథింగ్. ఇప్పుడు చూడండి 10 20 30 ఇది ఫస్ట్ ఈ అరే ప్రింట్ చేద్దాం. లెట్స్ సే ఐ యామ్ గోయింగ్ టు ప్రింట్ దిస్ అరే ఫస్ట్. 10 20 30 40 50 ఉంది. ఇండెక్స్ అంటే ఏంటి? వాట్ వీ హావ్ డిస్కస్ అబౌట్ ఇండెక్స్? When we want to access individual element from a sequential data type, we are going to simply use index. What about slicing? ఒక sequence of elements ని యాక్సెస్ చేయాలంటే స్లైసింగ్. సో దట్ ఈస్ మెయిన్ డిఫరెన్స్. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానంటే అరే ఆఫ్ లెట్స్ సే ఇక్కడ సింపుల్ గా ఇండెక్స్ నెంబర్స్ అలాగే ఉంటాయి. ఇప్పుడు లిస్ట్ లాగే 0 1 2 3 4 ఉన్నాయి. 0 1 2 3 4 ఉన్నాయా? నాకు సెకండ్ రాస్తే ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది 30. నెక్స్ట్ థర్డ్ అని రాస్తే 40, 4 రాస్తే 50. సో మీకు పైథాన్ లో లిస్ట్ లైక్ ఇండెక్సింగ్ స్లైసింగ్ ఉంది కదా, 1 డైమెన్షనల్ అరేలోకి వచ్చేసరికి ఓన్లీ 1D లో ఫర్ 1D అరే ఇండెక్సింగ్ స్లైసింగ్ ఇస్ సిమిలర్ టు లిస్ట్స్. లిస్ట్ లో ఎలా చేస్తాం అలాగే చేయొచ్చు. ఇప్పుడు లిస్ట్ లో మనం ఏం చేస్తాం చూడండి, లైక్ యాక్సెసింగ్ చేయాలంటే స్లైసింగ్, అదే ఐ థింక్ స్లైసింగ్. సో ఏం చేస్తున్నాం, ఫస్ట్ స్టార్ట్ పాయింట్ రాస్తాం. ఐ వాంట్ టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ 10 కాబట్టి 0 రాశాను. నాకు ఎక్కడ దాకా కావాలంటే 40 దాకా కావాలంటే 0 1 2 3 అంటే 4 రాయాలి. బికాస్ 3 రాస్తే ఏమైంది 2 వాల్యూస్ దాకే వెళ్తుంది, అది ఎక్స్క్లూడ్ చేసింది కదా. నేను 4 రాస్తే ఏమవుతుంది 3rd వాల్యూ దాకా వస్తుంది. సో లెట్ మీ ప్రింట్ దట్ 10 20 30 40. వాట్ ఇఫ్ ఐఎమ్ రైటింగ్ 0 1 ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ 10 20 30. స్టెప్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తారంటే చూడండి ఒకసారి మీరే. టోటల్ ఎలిమెంట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి 0 1 2 3 4. అరేలో 4 ఉన్నాయి. సో నేనేం చేస్తున్నాను అంటే 5 రాస్తున్నాను. అంటే అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద లిస్ట్ కి వెళ్ళి స్కిప్ చేయమన్నాను. అంటే 1 వాల్యూ స్కిప్ అయింది. స్టెప్ ఫంక్షన్ 2 రాస్తే 1 వాల్యూ స్కిప్ అయింది. 3 రాస్తే 2 వాల్యూ స్కిప్ అవుతాయి. అలా గుర్తుపెట్టుకోండి. 2 రాశాను. ఇప్పుడు 3 రాస్తే ఏమైంది 2 స్కిప్ అవుతాయి అంటే 10 వచ్చింది. 20 30 స్కిప్ అయి 40 వచ్చింది అంతే. 10 40 దట్స్ ఇట్. మనకి సి హియర్ ఇండెక్సింగ్ లో 0 1 2 3 4 5 అలా ఉన్నాయి కదా. రివర్స్ ఇండెక్సింగ్ లో ఏమున్నాయి -1 -2 -3 -4 -5 అలా వస్తున్నాయి కదా. ఇప్పుడు నాకు లాస్ట్ ఎలిమెంట్ కావాలంటే సింపుల్ గా నేను ఇలా రాసుకోవచ్చు కదా. సి 0 తో స్టార్ట్ అయ్యి నాకు -1 దాకా వెళ్తే ఏమవుతుంది 10 20 30 40. దీనికి ఓకే, లాస్ట్ 1 అంటే అది ఎక్స్క్లూడ్ చేస్తుంది స్లైసింగ్ లో ఇస్తే. దట్స్ ఇట్ గైస్. దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ 1D అరేలో ఇండెక్సింగ్ స్లైసింగ్ ఎలా చేయాలనేది. సో స్లైసింగ్ లో చూడండి మీకు అంతే ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ వచ్చేసి నిన్న కూడా లైక్ పైథాన్ మనం లిస్ట్ మెథడ్ చెప్పుకున్నప్పుడు డిస్కస్ చేశాను చూడండి. సెమికాలన్ పెట్టినప్పుడు అది డివైడ్ అవుతున్నట్టు ఇట్ ఈస్ యాక్టింగ్ యాజ్ అ డెలిమీటర్. సో ఇటువైపు నేను స్టార్ట్ పాయింట్ రాయాలి, ఇటువైపు స్టార్ట్ రాయాలి, ఇటువైపు స్టాప్ రాయాలి. ఇంకో సెమికాలన్ యాడ్ చేస్తే ఈ స్పేస్ ఇప్పుడు ఉన్నది స్టెప్ కోసం, లైక్ స్టెప్ కోసం, ఇది స్టాప్ కోసం, ఇది స్టార్ట్ కోసం కదా. ఇక్కడ స్టార్ట్ వాల్యూలో నేనేం రాయలేదు, లెట్స్ సే నేనేం రాయలేదు మర్చిపోయాను. సో అప్పుడు ఏమైందంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ వెరీ బిగినింగ్. అంటే స్టార్టింగ్ 0 ఇండెక్స్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. లెట్స్ సే నేను స్టార్టింగ్ 0 రాసినా అంతే స్టార్ట్ అయింది. స్టాప్ వచ్చేసి నేను మర్చిపోయాను, లెట్స్ సే ఐ ఫర్గాట్ ఇట్. స్టెప్ కూడా నేను రాయలేదు. ఇప్పుడు అవుట్పుట్ ఏమొచ్చింది, సింపుల్ గా మన ఎలిమెంట్ మొత్తం మనకే వచ్చింది 10 20 30 40 50. అంటే మీరు ఏం రాయకపోతే లెట్స్ సే మీరు స్టార్టింగ్ లో ఏం రాయలేదు, స్టాప్ అనేది రాశారు, లెట్స్ సే 4 అంటున్నాను, స్టెప్ అనేది కూడా రాయలేదు. అప్పుడు ఏమవుతుంది 4th ఎలిమెంట్ దాకా వెళ్తుంది. 4th ఎలిమెంట్ అంటే చూడండి 10 0, ఇది 0 1 2, ఇది ఎక్స్క్లూడ్ అయింది కాబట్టి 10 20 30 40 వస్తుంది. సో దట్స్ ఇట్ గైస్. ఇప్పుడు స్టెప్ ఫంక్షన్ లో రివర్స్ చెప్పా కదా, స్టెప్ లో -1 రాస్తే ఏమైంది 50 40 30 20 10 అలా ఇచ్చింది. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ స్లైసింగ్. దీంట్లోనే ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. ఇప్పుడు చూడండి లైక్ ఇక్కడ స్టార్టింగ్ లో మనం ఏం రాయలేదు, స్టాప్ లో రాసాం 3 అని. అంటే 0 1 2 3. అవుట్పుట్ లో ఏం రావాలి నాకు 10 20 30. సో దట్స్ ఇట్ 10 20 30. ఓకేనా. ఇక్కడ చూడండి స్టాప్ మర్చిపోయాను, నేను 0తో స్టార్ట్ చేయమన్నాను, స్టాప్ మర్చిపోయాను. కానీ స్టెప్ ఫంక్షన్ లో ఒక్కొక్కటి ఇచ్చాను. లెట్స్ సే ఇక్కడ 2 ఇచ్చాను యాక్చువల్ గా. సో అది నేను వాల్యూ అలా వచ్చింది. 1 ఇస్తే డిఫాల్ట్ గా అన్ని వచ్చేస్తాయి బికాస్ డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఆఫ్ దిస్ ఈస్ 1. సో ఇక్కడ ప్రింట్ చేస్తాను చూడండి 10 20 30 40 50. ఈ 4th రోన కదా, ఈ 4th వాల్యూలో. సో ఇక్కడ నాకు అవుట్పుట్ ఇలా వచ్చింది. నేను రాసిన ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే 2 పెట్టాను. 2 పెడితే చూడండి
10, 30, 50 వచ్చింది. బికాస్ 2 అని రాసినప్పుడు ఒక్కొక్క వాల్యూ స్కిప్ అయ్యిద్ది. సో దట్స్ ఇట్. ఇప్పుడు 2DRS వచ్చేసరికి మీరు ఇంపార్టెంట్‌గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఇప్పుడు చెప్పేది గుర్తుపెట్టుకోండి. యాక్సిస్ అన్నప్పుడు యాక్సిస్ 0 అంటే రో వైస్ ఎళ్తుంది. ఇలా యాక్సిస్ 0 అన్నప్పుడు ఇలా కాలిక్యులేట్ అయ్యిద్ది. 1, 4, 7. యాక్సిస్ 1 అన్నప్పుడు అది ఎలా కాలిక్యులేట్ చేసిద్దంటే ఇలా వెళ్ళిద్ది. 1, 2 ఏంటి యాక్సిస్ 1 అన్నప్పుడు ఇటువైపు డైరెక్షన్ ఉండిద్ది. డైరెక్షన్ ఇలా ఉండిద్ది. మీరు యాక్సిస్ 1 అని మీరు మల్టిప్లికేషన్ గాని, సబ్ట్రాక్షన్ గాని ఇస్తే లెట్స్ సే సమ్ అని ఇచ్చారు. అప్పుడు అవుట్‌పుట్ ఏమొచ్చిద్దో తెలుసా? యాక్సిస్ 1 అన్నప్పుడు 1 + 2 + 3 ఎంత? 1, 2, 3, 6. నెక్స్ట్ వచ్చేసి 4, 5, 6 వాల్యూ ఎంత? 15. సో ఇలా వచ్చిద్ది. 7, 8, 9 వాల్యూ ఎంత? 24. సో ఇలా వస్తాయి. యాక్సిస్ 0 ఎప్పుడు వచ్చిద్దంటే ఇటువైపు వచ్చిద్ది. ఈ డైరెక్షన్‌లో. లెట్స్ సే హియర్ ఈ డైరెక్షన్‌లో వెళ్తా ఉండిద్ది. సో కింద వైపుకి. సో అలా వెళ్తున్నప్పుడు యాక్సిస్ 1లో లెట్స్ సే హియర్ ఇటు సైడ్ రాస్తాను. యాక్సిస్ ఈక్వల్ టు 0 అన్నప్పుడు నాకు అవుట్‌పుట్‌లో ఏమొచ్చిద్దంటే ఇప్పుడు కాలిక్యులేట్ చేయండి. 1, 4, 7 వాల్యూ ఎంత? 12, 2, 5, 7, 15, నెక్స్ట్ 3, 6, 9, 9, 9, 18. సో ఇలా వచ్చిద్ది అవుట్‌పుట్. ఓకేనా? యాక్సిస్ 0, యాక్సిస్ 1 ఇప్పుడు చెప్పాను కాబట్టి ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తా చూడండి. ప్రింట్ ఐ డోంట్ నీడ్ ప్రింట్ ఐ థింక్ మ్యాట్రిక్స్ డాట్ సమ్ ఇందులో సమ్‌లో యాక్సిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఇద్దాం. లెట్స్ సే ఏమొచ్చింది? నా డిజైర్డ్ అవుట్‌పుట్ వచ్చింది. యాక్సిస్ 0 1 అంటే 6, 15, 24 రావాలి. అదే వచ్చింది కదా! 6, 15, 24. సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి చాలా కన్‌ఫ్యూజ్ అవుతారు. నంపైర్స్ చాలా మంది ఫ్రెషర్స్ అయినా ఎవరైనా ఇక్కడే స్టక్ అవుతా ఉంటారు. సో ఇక్కడ యాక్సిస్ 1 అంటే ఎప్పుడైనా ఇటు ఈ డైరెక్షన్‌లో ఎళ్ళిద్ది. మీరేమైనా కాలిక్యులేషన్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ 4, 5, 6, 7, 8, 9 అలా వెళ్ళి మీకో మ్యాట్రిక్స్ సింగిల్ వెక్టార్‌లో వచ్చేసిద్ది. కమింగ్ టు యాక్సిస్ ఈక్వల్ టు 0 ఇస్తే అది డౌన్‌వర్డ్స్‌కి వెళ్తుంది ఇటువైపు. లైక్ 1, 4, 7, 2, 5, 6, 3, 6, 9 ఆ రేంజ్‌లో వెళ్ళిద్ది. ఇప్పుడు చూడండి నాకు అనుకున్న అవుట్‌పుట్ వచ్చిందా? 12, 15, 18, 12, 15, 18. సో దట్స్ ఇట్. సో యాక్చువల్‌గా మనం ఇండెక్సింగ్‌లో ఉన్నాం. ఇట్స్ ఓకే. బట్ ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. సో నౌ కమింగ్ టు స్లైసింగ్ ఆఫ్ దిస్ చూడండి. దీంట్లో ఇండెక్సింగ్ ఎలా చేస్తామంటే ఈ ఔటర్‌ది ఉంది కదా! ఇది మొత్తాన్ని 1 వాల్యూ అనుకుంటాం. లైక్ ఈ ఔటర్ మొత్తాన్ని 0 అనుకుంటే దిస్ ఔటర్‌ని మొత్తాన్ని 1, దిస్ ఔటర్ మొత్తాన్ని 2 అనుకున్నా. మళ్ళీ ఈ 0, 1, 2లో ఏమున్నాయి? ఇది 0 కన్సిడర్ చేసినప్పుడు దీని లోపల ఇంటర్నల్‌గా ఏమున్నాయి? మళ్ళీ 0, 1, 2 ఉన్నాయి. మళ్ళీ ఇది మొత్తం ఔటర్ అనుకుంటే ఈ బ్రాకెట్స్ మొత్తం దీని ఇంటర్నల్‌గా ఏమున్నాయి? 0, 1, 2 ఉన్నాయి. సేమ్ అలాగే ఇక్కడ 7, 8, 9 ఈ ఔటర్ మొత్తం నేను 2 అనుకుంటే దీని ఇంటర్నల్‌గా ఏమున్నాయి? అంటే 2లో కూడా 0, 1, 2 ఉన్నాయి. ఇక్కడ రాస్తే తెలిసిద్ది. దీని ఔటర్‌ది వచ్చేసి 1. ఈ 1లో ఏమున్నాయి లోపల 0, 1, 2 ఉన్నాయి. సేమ్ అలాగే దీని ఔటర్‌ది వచ్చేసి 2. కానీ దీని లోపల ఏమున్నాయి మళ్ళీ 0, 1, 2 ఉన్నాయి. సో ఇది అర్థమైంది కదా! ఇది కూడా ఒక్కసారి ఇది కామెంట్ చేస్తాను. ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు ఫస్ట్ 0, 0 అంటే ఆ ప్లేస్‌లో ఏం ఎలిమెంట్ ఉంది? ఇది కూడా రాస్తాను ఒకసారి చూడండి. ఇది ఔటర్ వచ్చేసి 0 దీని ఇంటర్నల్‌గా ఏమున్నాయంటే 0, 1, 2 ఇలా ఉన్నాయి. ఇది కూడా అంతే. ఇప్పుడు అవుట్‌పుట్ మీరు చెప్పండి. 0, 0 అంటే ఫస్ట్ ఔటర్ చూడండి. ఇది ఔటర్‌ది. ఈ ఔటర్‌లో 0 అంటే ఏంటి? ఇది. దీంట్లో 0 వాల్యూ అంటే 1. సో 1 కదా వచ్చింది. ఇట్స్ 1. సెకండ్ చూడండి. 1, 2 ఇచ్చారు. అంటే ఇది ఔటర్‌లో ఇది 1. దీని లోపల 1 అంటే ఇది. సో ఇట్స్ 5. 1 సెకండ్ ఇక్కడ 6 ఉందా? ఓకే. సారీ గైస్ 2 ఉంది కదా ఇక్కడ. 1, 2 ఇచ్చారు. ఇది 0, ఇది 1, ఇది 2. 2 వాల్యూలో 6 ఉంది. సో 6 వచ్చింది. తర్వాత ఏమి ఇచ్చారు ఇక్కడ? 2, ఎవ్రీథింగ్ అన్నారు. ఇక్కడ కాలమ్ పెడితే ఎవ్రీథింగ్ అని దాని మీనింగ్. ఇక్కడ చూడండి. ఔటర్‌లో ఏముంది? ఈ 2 ఉంది. ఈ 2 అంటే ఏంటి? ఔటర్ 2 అంటే ఇది. 7, 8, 9 అని. దీంట్లో వాళ్ళు కాలమ్స్ ప్లేస్‌లో ఏం పెట్టారు? ఎవ్రీ కాలమ్ కావాలన్నారు. సో ఇట్స్ నథింగ్ బట్ 7, 8, 9 అనేది ప్రింట్ అయ్యిద్ది. సేమ్ అలాగే ఇది చూడండి. ఎవ్రీ రో కావాలన్నారు. కానీ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు? కాలమ్‌లో 1 ఇచ్చారు. 1 అంటే ఏంటి? 2, 5, 8. ఈ 2, 5, 8 ఉంది కదా! ఇది 1 అని. ఓకేనా? వాళ్ళకి ఏం కావాలంటే ఎవ్రీ రో కావాలన్నారు. రో అంటే ఏంటి? ఈ ఇంటర్నల్ బ్రాకెట్స్ 4, 5, 6, 7, 8, 9. దాంట్లో ఏమన్నారు? ఎవ్రీ రో కావాలన్నారు. కానీ దేనిది కావాలి? ఫస్ట్ కాలమ్ అన్నారు. ఫస్ట్ కాలమ్ అంటే కాలమ్స్ అంటే ఏంటి? ఈ లోపల ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కదా! ఈ సీక్వెన్స్‌లో వెళ్తాం. దాన్ని కాలమ్స్ అంటున్నాం. సో ఇది 0th కాలమ్. ఇది ఫస్ట్ కాలమ్. వాళ్ళేమన్నారు? ఈ ఫస్ట్ కాలమ్‌లో ఎవ్రీ రో కావాలన్నారు. అంటే 2, 5, 8. అదే వచ్చింది కదా అవుట్‌పుట్‌లో 2, 5, 8. సో దట్స్ ఇట్. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఇండెక్సింగ్. నౌ కమింగ్ టు స్లైసింగ్ 2DRSలో ఒకసారి మ్యాట్రిక్స్ చూడండి. ఇది కూడా చాలా సింపుల్‌గా ఉండిద్ది. మ్యాట్రిక్స్‌లో ఇది కన్‌ఫ్యూజ్ అవ్వమాకండి. దీన్ని ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటారంటే ఇటువైపు కామాకి ఇటువైపు రాసినవన్నీ రోస్ కోసం రాస్తున్నాం. సింపుల్‌గా గుర్తుపెట్టుకోండి. కామాకి రైట్ సైడ్‌లో రాసినవన్నీ కాలమ్స్ కోసం రాస్తున్నాం. సో అలా రాసినప్పుడు ఇప్పుడు చూడండి నా అరేలో సేమ్ అలాగే ఇక్కడ ఇది 0. ఇది మొత్తం 0 అయితే దీని ఇంటర్నల్‌గా ఏమున్నాయి? 0, 1, 2.
ఇది మొత్తం 1 అయితే దీని లోపల మళ్ళీ ఇంటర్నల్ గా 0 1 2, ఇది మొత్తం 2 అయితే దీని ఇంటర్నల్ గా 0 1 2 ఇలా ఉన్నాయి కదా. సో ఇప్పుడు నేనేమన్నా ఫస్ట్ ఇక్కడ రోస్ కోసం ఏమి ఇచ్చాను, 0 to 2 అన్నాను. అంటే రోస్ అంటే ఇవి 0 1 2 అనేది ఇంక్లూడ్ అయిద్దా, ఎక్స్క్లూడ్ అయింది. సో 2 అనేది ఇది రాదు. సో దీంట్లో నుంచి ఏం ఎలిమెంట్స్ రావు, ఫస్ట్ అయిపోయింది. దీంట్లో నుంచి ఏం రావు, అది తెలిసింది. కానీ కాలమ్స్ ఏం కావాలన్నాడు, ఇచ్చిన దాంట్లో 1 3 కావాలన్నాడు. అంటే 1 3, ఇది 1 కదా, ఇది మొత్తం 0, 0లో 1 అంటే ఏంటి, ఇది 2 3, ఇది ఒకటి. తర్వాత రేంజ్ ఏమి ఇచ్చారు, 3 ఇచ్చారు. అంటే 3 అంటే ఇది ఎక్స్క్లూడ్ అయిపోయింది, 2 దాకే వెళ్ళింది. అంటే 2 3 5 6 అవుట్పుట్ లో వచ్చింది. దట్స్ ఇట్, దీని అవుట్పుట్. ఇంకా సింప్లిఫై చేయాలంటే ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. కామాకి లెఫ్ట్ సైడ్ ఏమన్నాను, మొత్తం రోస్ కోసం అన్నాను. అంటే వీళ్ళు ఏమన్నారు, మొత్తం రోస్ కావాలి మాకు అన్నారు. మళ్ళీ దీంట్లో స్టార్ట్ స్టాప్ స్టెప్ కూడా రాశారు ఇక్కడ. ఇది కాస్త అడ్వాన్స్ చూడండి. స్టార్టింగ్ ఎవ్రీథింగ్ కావాలి, లాస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ కావాలి, కానీ స్టెప్ ఫంక్షన్ 2 2 రావాలన్నారు. సో ఇప్పుడు చూడండి అవుట్పుట్ ఏమొచ్చింది నాకు, 1 3 4 6 7 9. 2 అంటే ఏంటి, స్టెప్ ఫంక్షన్ 2 అంటే ఒక వాల్యూ స్కిప్ చేసిద్దన్న. అంటే ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ దాకా 2 వాల్యూ ఇచ్చాడు. అంటే ఇది స్కిప్ చేసేసిద్ది ఈ వాల్యూ, బికాస్ ఇదే కదా సెకండ్ కాలం నాకు ఇక్కడ లోపల ఇంటర్నల్ గా. ఒకవేళ ఇక్కడ 3 రాస్తుంటే 147 వచ్చింది. దేనికి, దీంతో స్టార్ట్ అయింది. అంటే స్టార్టింగ్ బిగినింగ్ నుంచి స్టార్ట్ అన్నారు ఇక్కడ. అంటే 147 తో స్టార్ట్ అయింది. ఇది కూడా లాస్ట్ దాకా వెళ్ళమన్నారు. కానీ స్టెప్ ఫంక్షన్ 3 ఇస్తే ఏమవుతుంది, 2 స్కిప్ చేస్తుంది. అంటే ఈ 2 స్కిప్ చేసింది. అది 2 3 5 6 7 8 లైక్ 5 6 8 9 అది స్కిప్ చేసింది. సో దట్స్ ఇట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫ్యాన్సీ ఇండెక్సింగ్ అంటాం దీన్ని. సో ఫ్యాన్సీ ఇండెక్సింగ్ అంటే ఏం లేదు, నేను ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏం చేశానంటే ఒక అరే క్రియేట్ చేశాను. సి హియర్ 10 20 30 40 50 అనే అరే క్రియేట్ చేసి దీంట్లో ఇండెక్స్ నెంబర్స్ ఇచ్చాను అంతే. నాకు 0 కావాలి, 2 కావాలి, 4 కావాలన్న. దీని అవుట్పుట్ ఏమొచ్చింది, 10 30 50 వచ్చింది. 2D ఏరియాలోకి వచ్చేసి ఎలా చేస్తామంటే 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ఉన్నాయి కదా. ఇది చూడండి ఫస్ట్ మ్యాట్రిక్స్ 0 2 అంటే ఏంటి, దీని మీనింగ్ 0 ఇది, 0లో 2 అంటే ఆ వాల్యూ. నెక్స్ట్ 1 2 అన్నాము. సో ఇది ఒక్కసారి ప్రింట్ చేస్తాను. సో దట్స్ ఇట్ గైస్. ఇది కూడా అంతే సేమ్. ఆ ఇండెక్సింగ్ 2D ఇండెక్సింగ్ మనం చేసాం కదా, దాన్ని బేస్ చేసుకునే నెక్స్ట్ ఇంకేమున్నాయి మనకి, బూలియన్ ఇండెక్సింగ్ ఉంది. బూలియన్ ఇండెక్సింగ్ ఇన్ ద సెన్స్ చూడండి, ఇక్కడ ఎన్పి డాట్ అరే సింగిల్ 1 డైమెన్షనల్ అరే క్రియేట్ చేశారు. ఇక్కడ వాల్యూస్ చూడండి, ఏఆర్ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ 12 అంటే 12 కన్నా ఎక్కువ ఉన్న వాల్యూస్ కావాలన్నారు. సో ఇది ఫిల్టరింగ్ లాగా. నెక్స్ట్ ఏఆర్ఆర్ ఆఫ్ మాడ్యులస్ 2 అంటే ఈవెన్ నెంబర్స్ కోసం చెక్ చేశారు, 10 20 వచ్చింది. నెక్స్ట్ లెస్ దాన్ 10 అంటే 5, ఆ ఒక్క ఎలిమెంట్ ఉంది కాబట్టి వచ్చింది. ఇది ఇండెక్సింగ్ లో బూలియన్ ఇండెక్సింగ్ అంటాం దీన్ని. సో ఐ జస్ట్ వాంట్ టు చెక్, సరే చెక్ చేద్దాం. సో 15 వాల్యూ ఇస్తుంది. లెట్స్ సే వాట్ ఇఫ్ ఐ గివ్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ నాట్ దేర్, 20 ఉందా, లెట్స్ సే 29. సో ఎంటీ ఇస్తుంది, ఎర్రర్ ఏం త్రో చేయట్లేదు. సో 20 ఇద్దాం. దట్స్ ఇట్ గైస్, దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ స్లైసింగ్ అండ్ ఇండెక్సింగ్. సో ఐఎమ్ సజెస్టింగ్ యూ ఒక్కసారి మళ్ళీ స్లైసింగ్ ఇండెక్సింగ్ వచ్చి ఈ పార్ట్ మళ్ళీ చూడండి. సో ఇది కాస్త ఫస్ట్ టైం వినగానే లైట్ గా కన్ఫ్యూజ్ ఉండిద్ది, ఒకసారి రీక్యాప్ చేయండి. ఐఎమ్ జస్ట్ సజెస్టింగ్ యూ గైస్. సో ఆఫ్టర్ దట్ వీఆర్ మూవింగ్ ఇన్ టు ఆపరేషన్స్. సో ఆపరేషన్స్ పార్ట్ అనేది చాలా ఈజీ. లైక్ చూడండి, మనకి ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో అయినా కొన్ని ఆపరేటర్స్ ఉంటాయి, లైక్ అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్స్ అని, లైక్ అలా ఉంటాయి కదా. సింపుల్ గా నంపైరస్ లో కూడా అలాగే ఉంటాయి. సి హియర్ వీఆర్ పర్ఫార్మింగ్ సంథింగ్ లైక్ 1 2 3 4 5 6 అరే క్రియేట్ చేసాము. దీంట్లో ఫస్ట్ ఏమన్నానంటే x + 5 అన్నా. అంటే 1 + 4 2 + 5 3 + 6 ఇలా ఇస్తుంది. లిస్ట్ అయితే ఇలా ఇచ్చేది, ఇందాక మనం చూసాం కదా 1 2 3 4 5 6 అని పక్కన పెట్టి ఇచ్చేసిద్ది. బికాస్ ఇట్ డజంట్ సపోర్ట్ వెక్టరైజేషన్, లైక్ ఇన్ ద సెన్స్ వెక్టరైజేషన్ అనేది యాక్సెప్ట్ చేయదు, ఎలిమెంట్ వైజ్ ఆపరేషన్స్ అనేది. కానీ ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఏం జరిగింది, మనకి సింపుల్ గా యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. సేమ్ అలాగే x - 5 అంటే ఏం చేసింది, 1 - 4 -3, 2 - 5 -3, 3 - 6 -3. అడిషన్ చేసాము, డివిజన్ చేసాము, ఎక్స్పోనెంట్ చేసాము. దట్స్ ఇట్, దిస్ ఈస్ అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్. స్కేలార్ అంటే సింపుల్ గా చూడండి, ఇప్పుడు ఎక్స్ ప్రింట్ చేద్దాం. సో 1 second, ఐఎమ్ నాట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్, ఐ హావ్ టు ఎగ్జిక్యూట్. సో ఆఫ్టర్ దట్ ఐఎమ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ హియర్. సో ఫస్ట్ ఏం జరిగిందంటే ఈ సెల్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేదు, చెప్పా కదా సెల్ వైజ్ వెళ్ళాలని. ఇది 2 వచ్చింది, మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే 3, లైక్ 4, ఇక్కడ 5 వస్తుంది. సో అలా ఇప్పుడు ఏం జరిగిందంటే ఇక్కడ ప్రింట్ ఎక్స్, ఐ జస్ట్ కామెంట్ ఇట్. చూడండి ఇప్పుడు 1 2 3 వాల్యూ ఉంది. ఇక్కడ స్కేలార్ అంటే సింగిల్ వాల్యూ ఇస్తాం కదా మనం, దీన్ని స్కేలార్ అంటాం. ఆ 1 2 3 వాల్యూకి దీన్ని కన్కాటినేట్ చేస్తున్నప్పుడు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది నాకు, 11 12 13 అలా వస్తుంది. ఒకవేళ దీంతో ఇంటూ చేస్తే చూడండి, ఇక్కడ నెక్స్ట్ వాల్యూ ఇస్ 1 2 2 4 2 2 4 3 2 6. సేమ్ అలాగే డివిజన్ చేసాం, 0.5 1 1.5 అలా వస్తుంది. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ యూనివర్సల్ ఫంక్షన్స్. సో యూనివర్సల్ ఫంక్షన్స్ ఇన్ ద సెన్స్ ఏంటంటే స్క్వేర్ రూట్స్ తెలుసు కదా, ఇట్ ఈస్ స్క్వేర్ రూట్, ఇట్ ఈస్ ఫర్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ వాల్యూ, ఇట్ ఈస్ ఫర్ లాగ్ వాల్యూ, ఇట్ ఈస్ ఫర్ సైన్ వాల్యూ, ఇట్ ఈస్ ఫర్ కాస్ వాల్యూ. సో 1496 తీసుకున్నాం. మనకి క్లారిటీ వచ్చేసి ఇక్కడ దొరికింది చూడండి. స్క్వేర్ రూట్స్ అంటే 1, 2 స్క్వేర్ అంటే 4 కి స్క్వేర్ అంటే 2,
3కి స్క్వేర్ అంటే 9. సో 16కి మనం స్క్వేర్ రూట్ వేస్తే 4 వస్తుంది. సేమ్ అలాగే ఇక్కడ ఎక్స్పోనెంటియల్ వాల్యూస్ ఇవన్నీ ఎక్స్పోనెంట్స్ లో ఇస్తాము. తర్వాత లాగ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి, సైన్, కాస్ అలా ఉంటాయి. సో ఇది మొత్తం బ్యాక్ ఎండ్ లో ఫస్ట్ మనం తెలుసుకోవాలి. సో in future we are going to take that class as well. So statistics and math required for data science. So we will start that class. ఇంకా మీకు ఫర్దర్ గా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా అది కామెంట్ సెక్షన్ లో పెట్టండి, లైక్ సబ్జెక్ట్ వైస్ కానీ. సో విల్ లుక్ ఇన్ టు దట్. ఆఫ్టర్ దట్ వీ హ్యావ్ సంథింగ్ లైక్ కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్. సింపుల్ గా ఇవి ఏం చేస్తాయంటే కంపేర్ చేస్తాయి. ట్రూ అయితే ట్రూ ఇస్తాయి, లేకపోతే ఫాల్స్ ఇస్తాయి. 10-20 ఈక్వల్ కాదు. సో 20-20 ఈక్వల్, అక్కడ ట్రూ ఇచ్చింది. 30-20 అనేది ఈక్వల్ కాదు, ఫాల్స్ ఇచ్చింది అంతే. ఇది కూడా చెక్ చేసిద్ది. లైక్ మనం ఏమి ఇచ్చాము, ఏ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ బి అని ఇచ్చాం. చెక్ చేయండి. 10-20 కాదు, ఇది కాదు, ఇది ట్రూ. నెక్స్ట్ సేమ్ అలాగే ఇది సింపుల్ కంపారిజన్ చేస్తుంది. సమ్మరీ స్టాట్స్కి వచ్చేసరికి ఇక్కడ చూడండి, ఇందాక నేనేం చెప్పాను, యాక్సిస్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే ఎటువైపు పర్ఫామ్ చేసేది, ఇలా 1, 4, 2, 5, 3, 6. ఇప్పుడు యాక్సిస్ లెట్స్ కామెంట్ లో పెడతాను. యాక్సిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఇచ్చినప్పుడు దాని అవుట్పుట్ ఏం రావాలి మనకి చూడండి. 1, 2, 3 ఇలా వెళ్ళింది. యాక్సిస్ 1 అంటే దీనిపైన పర్ఫామ్ అయింది. 1, 2, 3 అంటే 6. సో నెక్స్ట్ 1 second guys, I think output is there na. Why we are writing here. చూడండి ఇక్కడ యాక్సిస్ 0 అన్నప్పుడు ఏమొచ్చింది నాకు, 1, 4, 5, 2, 5, 7, 3, 6, 9 ఇలా వచ్చింది. తర్వాత యాక్సిస్ 1 అంటే రో వైజ్ వెళ్తుంది ఇది. సో రో వైజ్ ఇన్ ద సెన్స్ ఏంటి చూడండి, 1, 2, 3 దీని వాల్యూ ఎంత 6, 4, 5, 9, 15 ఇక్కడ వచ్చింది కదా. యాక్సిస్ 1 అంటే ఇది. సో యాక్సిస్ 0 అంటే ఇలా కాలమ్ వైజ్. ఓకే, నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ సంథింగ్ లైక్ మీన్, మీడియన్, మ్యాక్స్, స్టాండర్డ్ డివియేషన్, వేరియన్స్. సో ఈ మీన్ అంటే తెలుసు కదా, యావరేజ్ వాల్యూ. మనకి ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ అయితే ఉన్నాయో వాటితో యాడ్ చేసి మొత్తాన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ తో మనం డివైడ్ చేస్తాం. సో మ్యాక్స్ ఈజ్ ఓకే, మ్యాక్స్ వాల్యూ, మీన్ ఈజ్ మీన్ వాల్యూ. సో స్టాండర్డ్ డివియేషన్ ఈజ్ దేర్. స్టాండర్డ్ డివియేషన్ అంటే సింపుల్ గా ఏంటంటే అండి, ఇప్పుడు మనం ఒక మీన్ వాల్యూ వచ్చింది కదా, ఆ మీన్ వాల్యూతో కంపేర్ చేస్తున్నప్పుడు ఎంత డీవియేట్ అయి ఉంది ఒక డేటా పాయింట్. లెట్స్ సే వి టేకెన్ డేటా పాయింట్స్, 2 డేటా పాయింట్స్ XY అని తీసుకున్నప్పుడు X ఇస్ మై రేంజ్ లో ఉంటే ఆ Y అనేది నా మీన్ తో ఎంత డీవియేట్ అయి ఉన్నది అనే ఈ రేంజ్ ఉండేది కదా, దీన్నే స్టాండర్డ్ డివియేషన్ అంటాం. వేరియన్స్ అనేది ఎంత వేరియన్స్ ఉన్నాయి, లెట్స్ సే రిలేషన్షిప్ ఎంత ఉంది వాటి బిట్వీన్ లో అని, అది కంపేర్ చేయడానికి. సో నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ సంథింగ్ లైక్ క్యుములేటివ్ సమ్. ఇక్కడ చూడండి, క్యుములేటివ్ సమ్ అంటే ఏం చేసింది అంటే, ఫస్ట్ ఐటరేషన్ లో 1, సెకండ్ ఐటరేషన్ లో దీని వాల్యూ 2 వాల్యూ వచ్చేసి ఏమైంది అంటే 1 + 2 అయింది, అంటే 3 అయింది. నెక్స్ట్ ఐటరేషన్ కి ఈ 3 వాల్యూ ఉంది కదా, ఇది ఎలా అయింది అంటే 1 + 2 + 3 అయింది 6. ఈ 4 వాల్యూ ప్లేస్ లోకి వచ్చేసరికి ఈ 4 క్యాలిక్యులేట్ అవుతాయి. ఇది క్యుములేటివ్ సమ్ అంటాం. వాటిని ప్రోడక్ట్ లో చేస్తే 1, 2 వాల్యూ ప్లేస్ లో 1 × 2, 3 వాల్యూ ప్లేస్ లో 1 × 2, 2, 3 × 2, 6, 4 ప్లేస్ లో 1 × 2, 2, 2 × 3, 6, 6 4s are 24. సో ఇలా వస్తాయి. సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ దట్ థింగ్. లాజికల్ ఆపరేటర్స్ వీ హ్యావ్ సంథింగ్ లైక్, చూసాం కదా లాజికల్ ఆపరేటర్స్ వీ హ్యావ్ సంథింగ్ లైక్ డాట్ ప్రోడక్ట్. సి హియర్ డాట్ ప్రోడక్ట్స్ అంటే ఏం చేసిద్ది అంటే, మనం మ్యాథ్స్ లో చూసాం కదా ఇంటర్ లో. సో ఈ 1 తీసుకొని 2, 3, 4, 1 ఇలా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటా చెప్పింది. వి విల్ లుక్ ఇన్ టు దట్. సో ఇట్స్ నాట్ ఎ ప్రాబ్లమ్, జస్ట్ లుక్ ఎట్ అవుట్పుట్. ఇట్ ఈస్ గివింగ్ లైక్ 19, 22, 43, 50 అండ్ 19, 22, 43, 50. సో ఈ 3ని తీసుకొని ఇది ఇలా క్యాలిక్యులేట్ చేసింది. ఈ 1 పెడితే 1 of 2 × 3, 6. నెక్స్ట్ 2 వచ్చేసరికి 2 of 1 × 4. నెక్స్ట్ 3 వచ్చేసరికి 3 of 1 × 4. 4 వచ్చేసరికి 4 of 2 × 3. సో ఇలా ఒకసారి నోట్స్ బుక్ తీసుకొని ఇది ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఈ డాట్ ప్రోడక్ట్స్ ఇవన్నీ ఇవి ఇంపార్టెంట్. సో నౌ వీఆర్ గోయింగ్ ఇన్ టు వన్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ విచ్ ఈస్ మై బ్రాడ్కాస్టింగ్. బ్రాడ్కాస్టింగ్ కాస్త ఇంపార్టెంట్, బికాస్ చెప్పాను కదా ఇప్పటికి 3rd టైం చెప్తున్నా, ఇమేజ్ క్లాసిఫికేషన్స్ కానీ ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్స్ కానీ వస్తాయి మీకు CNN లోకి వెళ్ళినప్పుడు. సో కాన్వల్యూషనల్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ లో బ్యాక్ ఎండ్ లో ఏం జరిగిందంటే, ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ జరిగేటప్పుడు ఈ వెక్టార్స్, మ్యాట్రిసెస్ ఉంటాయి. వాటిలో మనం బ్రాడ్కాస్టింగ్ చేయాలి, బికాస్ డైమెన్షన్స్ ఉంటాయి కదా, 3, 4 అనేవి, 4, 2 అలా వస్తాయి. ఇవి కొన్ని వయలేషన్స్ ఉంటాయి. ఆ వయలేషన్స్ చూస్తే చాలు మనం. ఫస్ట్ నేను చెప్పా కదా, ప్రతి సెషన్ లో చెప్తూనే ఉంటా, ఎర్రర్స్ నుంచి నేర్చుకుంటేనే గుర్తుండిద్ది. మీరు మొత్తం పాజిటివ్ లో చేసుకుని వెళ్తే ఎర్రర్స్ ని ఫేస్ చేసినప్పుడు ఆ ఎర్రర్ దేనికి వచ్చిందో అర్థం కాదు. సో మై థింగ్ ఈస్ జస్ట్ ప్రాక్టీస్ ఆన్ ఎర్రర్స్. ఎన్ని ఎర్రర్స్ వస్తాయో వాటిని ఎంత రెక్టిఫై చేస్తారో అంత సబ్జెక్ట్ వచ్చింది. ఇదనే కాదు, ఏ సబ్జెక్ట్ లో అయినా అంతే. నౌ సీ గైస్, వి హ్యావ్ సంథింగ్ లైక్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ allow numpys to perform arithmetic between arrays of different shapes తో మనం ఈజీగా అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్స్ అని పర్ఫామ్ చేసుకోవచ్చు. దీనికి రూల్స్ చూడండి. ఫస్ట్, కంపేర్ డైమెన్షన్స్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్ టు లెఫ్ట్. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది చెప్తాను ప్రాక్టికల్ గా. నెక్స్ట్, ఇఫ్ డైమెన్షన్స్ మ్యాచ్ ఆర్ 1 ఈజ్ 1 వర్క్స్. దీని మీనింగ్ ఏం లేదండి. ఇప్పుడు చూడండి, ఫస్ట్ ఇక్కడ లెట్స్ సే ఐ హావ్ క్రియేటెడ్ 2 arrays. మనం ఏం చేద్దాం అంటే, ప్రింట్ కాకుండా షేప్స్ చెక్ చేద్దాం ఫస్ట్. సో షేప్స్ చూడండి ఎలా ఉన్నాయి, 3, 3 ఉన్నాయి, అంటే 2 ఈక్వల్ షేపే.
అంటే కంపేర్ డైమెన్షన్స్ లెఫ్ట్ టు రైట్, లైక్ రైట్ టు లెఫ్ట్ చేయండి. రైట్ టు లెఫ్ట్ అన్న ఒకటే ఉంది కాబట్టి దీంట్లో ప్రాబ్లం ఏం లేదు. కంపేర్ డైమెన్షన్స్ తర్వాత మ్యాచ్ అన్నారు, ఫస్ట్ ఇది మ్యాచ్ అయ్యాయి. సో ఈ డైమెన్షన్స్ మ్యాచ్ కాబట్టి ఆపరేషన్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది అది. సో ఇప్పుడు చూడండి నేను ఏమైనా చేసిన ఆపరేషన్ లెట్స్ సే ప్రింట్ ఏ ప్లస్ బి అన్న. సో ఏ ప్లస్ బి అంటే పర్ఫామ్ అవుతుంది. నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే దీంట్లో ఒక కాలం యాడ్ చేద్దాం. దీన్ని 2D చేసేసి ఫస్ట్ ఒక కాలం యాడ్ చేద్దాం. సో ఇప్పుడు ఒకసారి షేప్ చూద్దాం. ప్రింట్ కామెంట్ లో పెడుతున్నాను. 1 second, వాట్ హ్యాపెన్ హియర్, క్లోజింగ్ పారాంథసిస్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్, I just forgot to close it. ఓకే 3,1 వచ్చింది. అంటే ఇక్కడ మనం ఏం చేసాం, నేనేం చెప్పా, ఈ ఇన్నర్ బ్రాకెట్స్ ఉంటాయి కదా ఇవన్నీ రోస్ లా కన్వర్ట్ అవుతాయి. లైక్ అది అలా కన్సిడర్ చేసింది. ఫస్ట్ బ్రాకెట్ ఉంది 1, సెకండ్ బ్రాకెట్ 2, థర్డ్ బ్రాకెట్ 3. సో ఇలా ఉన్నాయి కదా, వీటిని మనం 3 రోస్ అన్నాం. కానీ ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయి, 1 2 3, లైక్ ఒక కాలమే ఉంది దీంట్లో. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చూడండి కింద 3 ఉంది. దీనిపైన ఇప్పుడు ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, యాక్సెప్ట్ ఇస్తుంది. అంటే అక్కడ ఏమవ్వాలి, డైమెన్షన్స్ రైట్ టు లెఫ్ట్, ఇది రైట్ వాల్యూ, ఇక్కడ 1 ఉంది కదా, ఇవన్నీ 3తో కంపేర్ చేసిద్ది. మనకు రూల్ ఏమన్నాడు అక్కడ, అయితే మ్యాచ్ అవ్వాలి, లేకపోతే 1 ఉండాలి, అప్పుడే వర్క్ అవుతుంది, లేకపోతే వర్క్ అవ్వదు. సో ఇక్కడ 1 ఉంది కాబట్టి వర్క్ అవుతుంది. లెట్స్ సే ఐ వాంట్ టు 2 చేద్దాం. ఒకసారి మన షేప్ ని చూపిస్తాను ఫస్ట్. సో ఇప్పుడు చేసి దీన్ని కామెంట్ లో పెడతాను. ఇక్కడ చూడండి 3,2 వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను పర్ఫామ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే చూడండి ఏమైందో, రైట్ నుంచి లెఫ్ట్ కి వెళ్తాయి వాల్యూస్. ఈ 2 ఈ 3తో కంపేర్ అయినప్పుడు సింగిల్ ఈక్వల్ అది కాదు. సో ఇప్పుడు నేను చేస్తే ఏమవుతుంది, ఎర్రర్ త్రో చేసింది, వాల్యూ ఎర్రర్. అంటే ఏంటి, అయితే ఐదర్ 1 ఉండాలి, ఇందాక మనకు ఉన్నట్టు. సీ హియర్. సో ఇప్పుడు దాకా ఓకే కదా. ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఏమైంది, 3,1 ఉంది. రైట్ నుంచి లెఫ్ట్ కి కంపేర్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ 1 ఉంది, దీన్ని 3తో కంపేర్ చేసిద్ది. అంటే అయితే మ్యాచ్ అవ్వాలి, లేకపోతే 1 ఉండాలి. ఆ 1 ఉంటే స్ట్రెచ్ అయ్యిద్ది, దట్స్ ఇట్. ఆ 1 ఉంటే ఏమైంది అంటే ఇప్పుడు ఈ 10 దీంతో మొత్తానితో ఇది 10 into 1 10, 10 into 2 అలా యాడ్ అవుతా వెళ్ళిద్ది. సేమ్ ఇలాగే మనం ఇప్పుడు ఏం చేసామంటే ఒక్క డైమెన్షన్ ఇంక్రీజ్ చేసా కాలమ్స్ లో. లెట్స్ సే ఐఎమ్ ఇంక్రీజింగ్ 3 6. సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ ఓన్లీ ప్రింట్స్, ఈ షేప్ ని ప్రింట్ చేస్తాను. సో ప్రింట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, 3,2 3 ఉంది. సో ఇప్పుడు నేను ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేసేది యాక్సెప్ట్ చేయదు. అర్థమైంది కదా, దేనికో ఐదర్ 1 ఉండాలి ఇక్కడ ఈ ప్లేస్ లో, లేకపోతే 3 ఉండాలి. అయితే మ్యాచ్ అవ్వాలి, లేకపోతే 1 ఉండాలి, అప్పుడే అది పర్ఫామ్ చేసింది. దట్స్ ఇట్ గైస్, దిస్ ఈస్ బ్రాడ్కాస్టింగ్. ఇప్పుడు చూడండి స్కేలర్ అంటే ఏంటి, ఇండివిజువల్ వాల్యూ. y అనేది నా 10, y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 అంటే అది స్కేలర్ వాల్యూ. ఓకే గైస్, దట్స్ ఇట్. రో వైజ్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ చూడండి ఇక్కడ, రో వైజ్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ ఇన్ ద సెన్స్ np డాట్ అరే ఉంది కదా, ఇక్కడ 2D అరే ఇది. అంటే ఇక్కడ షేప్స్ ఉన్నాయి చూడండి, 2,3 ఉంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి నాకు np డాట్ అరే, దీంట్లో కూడా 3 ఉంది ఓన్లీ. లైక్ ఇది ఇక్కడ 3తో ఉన్నప్పుడు డైమెన్షన్స్ మ్యాచ్ చేయండి. ఇక్కడ ఏమవుతుందో, ప్రింట్ ఏ ప్లస్ బి అంటే 11 22 33 ఇస్తుంది. దేనికి, ఇక్కడ ఈ 3 ఉంది కదా, ఈ 3తో కంపేర్ చేశారు. ఫస్ట్ కంపేర్ చేసినప్పుడు బ్రాడ్కాస్టింగ్ లో రూల్ ఏంటి, ఐదర్ సిమిలర్ గా ఉండాలి, లేకపోతే 1 ఉండాలి. ఓకేనా, అప్పుడు కంపేర్ చేసినప్పుడు మ్యాచ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఇది ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తుంది. ఇదేంటి, రో వైజ్ బ్రాడ్కాస్టింగ్. అంటే అవుట్పుట్ ఎలా వచ్చిందో చూడండి, 10 + 1 11, 20 + 2 22, 30 + 3 33 ఇలా వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఇదే దాంతో మళ్ళీ 10 + 4 14, 20 + 5 25, 30 + 6 36 ఇలా వస్తుంది. ఇప్పుడు కాలమ్ వైజ్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ చూస్తున్నాం. ఇక్కడ ఒక్క టర్మ్ చూడండి, ఇది న్యూ టర్మ్ యాడ్ అయింది. ఇక్కడ యాక్సిస్ ఫస్ట్ ఏంటంటే నాకు 2,3 ఇది కామనే కదా, ఇక్కడ ఇంటర్నల్ గా 2 బ్రాకెట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది 2 రోస్. దీంట్లో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, 1 2 3 అంటే 3 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. 2,3 ఇది కామన్. ఇప్పుడు ఏం జరిగింది ఇక్కడ, ఫస్ట్ 100, 200 అంటే 2 ఉంది షేప్. నౌ ఇప్పుడు మనం ఏం చేసామంటే దీనికి ఒక కాలం యాడ్ చేసాం. ఇక్కడ చూడండి సి ఆఫ్ అని, ఇక్కడ ఎవ్రీ రో కావాలి నాకు. లైక్ రోతో నేనేం యూజ్ చేయలేదు, ఎవ్రీ రో కావాలి. కానీ కాలం లో వచ్చేసరికి ఒక న్యూ యాక్సిస్ అనేది యాడ్ అవ్వాలన్నాను. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, అది 2,1 అయింది. ఇప్పుడు రైట్ నుంచి లెఫ్ట్ కంపేర్ చేయండి. ఇది రైట్ వాల్యూ 3 ఉంది, ఇక్కడ రైట్ వాల్యూ 1 ఉంది. 3తో 1 యాక్సెప్టెన్స్, తర్వాత 2 ఉంది, ఇక్కడ కూడా 2 ఉంది. అయితే ఐదర్ మ్యాచ్ అవ్వాలి, లేకపోతే 1 ఉండాలి. కండిషన్ సాటిస్ఫై అయింది కదా, సో అందుకని ఇలా వస్తున్నాయి. నెక్స్ట్ హ్యావ్ సంథింగ్ లైక్ ఇది 1s 0s ది. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ బ్రాడ్కాస్టింగ్. దీంట్లో మీరు మెయిన్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన థింగ్స్ ఏంటంటే, కంపేర్స్ ఫ్రమ్ రైట్ టు లెఫ్ట్ కంపారిజన్ ఉండిద్ది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏముండిద్ది అంటే, కంపేర్ చేస్తున్నప్పుడు ఇఫ్ మ్యాచ్ బోత్ డైమెన్షన్స్ మ్యాచ్ అయితే ఇట్స్ ఓకే. ఆర్ ఇంకేం కావచ్చు, ఐదర్ 1 ఆఫ్ ఇట్ హ్యావ్ టు బి, అది 1 అయితే యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది, ఐదర్ 1 ఉండాలి లేదా సేమ్ వాల్యూ ఉండాలి, అప్పుడే మ్యాచ్ అయితే. లేకపోతే ఏం జరిగింది అంటే ఎర్రర్ త్రో చేసి. మనం పని చేద్దాం. ఇక్కడ 3 ఉంది కదా, ఒక డైమెన్షన్ పెంచుదాం దీంట్లో, లెట్స్ సే. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే దీని షేప్, 1 second గైస్, మనకు కావాల్సింది 3,1 కదా.
సో 3,1 అంటే యాక్సెప్టెన్సే. షేప్ చూద్దాం ఓన్లీ. సో 2,2 లైక్ 2,3 2,2 ఉంది. ఇప్పుడు చూడండి షేప్ ఐదర్ 1 ఉండాలన్నా రైట్ ని కంపేర్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందో చూడండి. 3,2 ఉంది. ఇక్కడ 1 ఉంటే అది యాక్సెప్ట్ అయ్యేది, కానీ ఇప్పుడు లేదు అది. ఇప్పుడు చూడండి నేను ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తే ఏమైంది, ఆపరేషన్ ఎర్రర్ త్రో చేసిద్ది, బికాస్ డైమెన్షన్స్ అనేవి మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు. అర్థమైంది కదా, ఐదర్ 1 ఉండాలి లేకపోతే మ్యాచ్ అవ్వాలి. కంపారిజన్ వచ్చేసి రైట్ నుంచి లెఫ్ట్ కి చేస్తాం. సో దట్స్ ఇట్ గైస్, దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ బ్రాడ్కాస్టింగ్. అండ్ వీ హ్యావ్ సంథింగ్ లైక్ స్టార్టింగ్ లో నేను చెప్పాను కదా బిగినింగ్ లో ర్యాండమ్ మాడ్యూల్ గురించి సపరేట్ గా మాట్లాడదామని. చూడండి ఇప్పుడు సీ హియర్ వీ హ్యావ్ ఫస్ట్ ర్యాండ్ అంటే ర్యాండమ్ గా నెంబర్స్ జనరేట్ చేయడానికి. ఇంట్ అంటే ఇంటిజర్ వాల్యూస్ ని చేసిద్ది, లైక్ డెసిమల్ వాల్యూస్ ఉండవు దీంట్లో. సీ హియర్ ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ ప్రింట్ వన్ ర్యాండ్ ఆఫ్ 1,10 అన్నప్పుడు ఈ 1,10 రేంజ్ లో ఒక వాల్యూ ఇస్తుంది. లెట్స్ సే ఇప్పుడు 6 ఇచ్చింది. ఇక్కడ కామెంట్ చేస్తాను దీన్ని, చూడండి ఇక్కడ కామెంట్ చేసేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ చేస్తే 7 ఇస్తుంది, నెక్స్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే 4 ఇస్తుంది, అంటే ర్యాండమ్ వాల్యూస్ ఇస్తుంది. ఇక్కడ సేమ్ నేనేం చేశానంటే సైజ్ ఇచ్చాను 5 అన్నాను, అంటే 5 ఎలిమెంట్స్ ఇచ్చింది అదే రేంజ్ లో. 1,10 లో 5 ఎలిమెంట్స్ మార్చి ఇచ్చింది. ఇప్పుడు ఇంకోటి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే 117778 అలా, ఇంకోసారి చేస్తే 91456. సో ఇంటిజర్ వాల్యూస్ ఇస్తుంది. కమింగ్ టు ర్యాండ్ వచ్చేసరికి ఫ్లోట్ వాల్యూస్ ఇచ్చింది సేమ్ అంతే. 3 అంటే సీ హియర్ వెన్ వి డూ హియర్ 3 వాల్యూస్ ఇచ్చింది ఫస్ట్ ఈ ఎలిమెంట్ కి. లెట్ మీ డూ వన్ థింగ్, ఐ విల్ కామెంట్ హియర్. ఏం చేసింది నాకు random.rand అంటే 3 వాల్యూస్ ఇస్తుంది. నేను ఇక్కడ లెట్ మీ డూ వన్ థింగ్, ఐ జస్ట్ వాంట్ టు యాడ్ 3,2. లెట్స్ ట్రై. ఓకే, సో అంతే, 3 ఫ్లోట్ వాల్యూస్ వస్తుంది. 3 అంటే చూడండి 3 ఫ్లోట్ వాల్యూస్ ఇచ్చింది ర్యాండమ్ గా, 0.26 0.18 0.60 అని 0 to 1 రేంజ్ లో ఉంటాయి వాల్యూస్ మొత్తం. నెక్స్ట్ ఏం చేసిందంటే ఇక్కడ మనం ఏం చేసాం 2,2 ఇచ్చాము, అంటే 2 రోస్ అంటే ఇంటర్నల్ బ్రాకెట్స్. ఇది ఫస్ట్ రో, ఇది సెకండ్ రో. దీని లోపల ఉన్న ఎలిమెంట్స్ కాలమ్స్ అవుతాయి. 0.066 ఉంది కదా, ఇది ఫస్ట్ కాలం. 0.58 ఇది సెకండ్ కాలం. సో ఇలా ఇస్తుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ర్యాండమ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. సో ఇక్కడ ఏం రాశారు 5 నెంబర్స్ ఫ్రమ్ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే ఏంటి, మీన్ 0 ఉండాలి, స్టాండర్డ్ డివిజన్ 1 ఈ రేంజ్ లో ఇచ్చింది అది. ఆ వాల్యూస్ ర్యాండమ్ కి ఇస్తూనే ఉండిద్ది. సో ఆ ర్యాండమ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే గ్యాషియన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటాం దీన్ని, దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఇచ్చింది. తర్వాత యూనిఫామ్ ఉన్నాయి. యూనిఫామ్ లో చూడండి ఈ సైజ్ లెట్స్ సే ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది 1 నుంచి 5 దాకా. ఈ గ్యాప్ లో నాకేం కావాలంటే ఈ సైజ్ లో ఎలిమెంట్స్ కావాలన్నాను. 2,3 అంటే 2 రోస్ ఉండాలి, 3 వాల్యూస్, 3 కాలమ్స్ ఉండాలి. అలాంటివి ఈ రేంజ్ లోనే ఉండాలి. లెట్స్ సే ఐఎమ్ ఇంక్రీజింగ్ రేంజ్ ఫ్రమ్ 1 to 10 ఇచ్చాను. అంటే 1 to 10 ఈ గ్యాప్ లో ఈ సైజ్ లో ఇచ్చింది. ఈ సైజ్ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ డైమెన్షన్స్ 2 రోస్ 3 కాలమ్స్ కావాలి. ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ 3 కాలమ్స్, ఇది 2 రోస్ అంటే ఏంటి ఇంటర్నల్ బ్రాకెట్స్ అన్నా కదా. ఇది ఫస్ట్ బ్రాకెట్, ఇది ఒక రో, సెకండ్ బ్రాకెట్, ఇది ఒక రో. దీంట్లో ఎలిమెంట్స్ వచ్చేసి కాలమ్స్ 3 కాలమ్స్ అన్నా, ఇప్పుడు 4 కాలమ్స్ అన్నాం. 4 ఇచ్చింది, 3 రోస్ అన్నాం. ఓకేనా, సో ఇలా ఇచ్చింది యూనిఫామ్. ఇంట్ అంటే ఓన్లీ ఇంటిజర్ వాల్యూస్, ర్యాండ్ అంటే ఫ్లోట్ వాల్యూస్ ఇచ్చింది బిట్వీన్ 0 to 1. random.random అంటే ఇది నార్మల్ గా మీన్ స్టాండర్డ్ డివిజన్ బేస్ చేసుకొని ఇచ్చింది. తర్వాత యూనిఫామ్ అంటే యూనిఫామ్ వాల్యూస్ ఇచ్చింది, ఏవి ఈ రేంజ్ లో ఉన్న వాల్యూస్ లో ఈ సైజ్ లో ఇచ్చింది. దట్స్ ఇట్. అండ్ వీ హ్యావ్ సంథింగ్ లైక్ చాయిస్. ఫస్ట్ ఏం చేసిందంటే చాయిస్ లో ఒక అరే క్రియేట్ చేసాం 10 20 30 40 50 అని. దీంట్లో చాయిస్ గా అంటే 10 ఈ రేంజ్ లో ఒక చాయిస్ లో నెంబర్ ఇచ్చింది. ఫస్ట్ సారి ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం. 10 ఇచ్చింది, నెక్స్ట్ 40 ఇచ్చింది, అంటే చాయిస్ లా. నెక్స్ట్ ఏం చేసాం ఇక్కడ random.choice అరే 3 ఎలిమెంట్స్ కావాలన్నాం. ఓకేనా, రీప్లేస్మెంట్ అనేది దీంట్లో యాక్సెప్టెడ్. లైక్ చూడండి ఇక్కడ 50 10 50 వస్తే నెక్స్ట్ వచ్చేసి 40 40 50 వస్తుంది. కానీ దీంట్లో చూడండి రీప్లేస్మెంట్ ఫాల్స్ అంటే సేమ్ వాల్యూస్ రావు. 40 30 10 వస్తే మళ్ళీ ఏమవుతున్నాయి 30 40 50 వస్తుంది. కానీ పైన చూడండి రెపిటేషన్ వస్తుంది 10 10 అని, దీంట్లో రావట్లేదు. అంటే రీప్లేస్మెంట్ అనేది మనం ఫాల్స్ ఇచ్చాం. ఇది ఒక డిఫాల్ట్ పారామీటర్. నెక్స్ట్ ఫైనల్లీ వీ హ్యావ్ అరేంజ్ ఫంక్షన్. షఫుల్ అంటే ఇది షఫుల్ చేసి ఇచ్చింది ఈ రేంజ్ లో. లెట్స్ సే ఐ వాంట్ టు గెట్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ రేంజ్ 5. ఈ రేంజ్ లో నాకు షఫుల్ చేసి ఇవ్వమంటే ఫస్ట్ టైం 1 4 0 2 3 ఇచ్చింది కదా, సెకండ్ టైం 4 2 0 1 3 ఇచ్చింది. సీడ్ చెప్పాను కదా, సీడ్ అంటే ఏం చేస్తుంది, మనకి ఇచ్చిన వాల్యూస్ లెట్స్ సే నేను ర్యాండమ్ గా జనరేట్ చేసిన వాల్యూస్ ఫస్ట్ 791 వచ్చాయి, తర్వాత 598 వస్తున్నాయి కదా. సీడ్ యూస్ చేస్తే ఏమైందంటే ఆ వాల్యూస్ అలాగే సిమిలర్ గా ఫిక్స్డ్ అయిపోతాయి. ఇంకా 748 వచ్చింది ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన. ఓకేనా, దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ సీడ్ గైస్. సో ఫైనల్లీ హియర్ వీఆర్ ఇన్ అవర్ ఫైనల్ కాన్సెప్ట్ విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కాపీ అండ్ వ్యూ కాపీకి డిఫరెన్స్ చూద్దాం. లెట్ మీ డూ వన్ థింగ్. అసలు డైరెక్ట్ మనం ఒక అరే ఇక్కడ క్రియేట్ చేసుకుందాం. ఇలా క్రియేట్ చేసి ఏం చేద్దామంటే దీంట్లో ఇది నంపైర్ కదా, ఒకసారి 1 second guys, AR1 sorry we are not execute any cell here. First we have to import. So 12 34 56 ఉంది. ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే AR1 ని AR2 అంటే కాపీ చేస్తున్నా.
కాపీ చేసి ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానంటే AR2 లో లెట్స్ సే మనకి మోడిఫికేషన్ యాక్సెప్టెన్స్ ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఆ 34 ప్లేస్ లో 90 పెడదాం అనుకుంటున్నా. ఇప్పుడు AR2 చూద్దాం ఫస్ట్. వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ AR1 లో కదా. డూ ఐ నీడ్ టు రైట్ లైక్ దిస్? ఓకే. సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానంటే array1 నా మెయిన్ లైక్ కాపీ చేసిన అరేలో array2 ప్రింట్ ఏమైందో చూసారు కదా, 12, 34, 56 అలాగే కాపీ అయింది. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే దాంట్లో నేను 34 ప్లస్ లో 90 రాస్తున్నాను. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది నా మెయిన్ అరే. ఇది వచ్చేసి నా కాపీడ్ వర్షన్. సో కాపీడ్ వర్షన్ ఉంది. నేనేం రాస్తాను అనుకుంటున్నా అంటే 34 అంటే ఫస్ట్ ఇండెక్స్ ప్లేస్ లో ఉంది కాబట్టి దాని ప్లేస్ లో 90 ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు AR2 ప్రింట్ చేద్దాం. సో 90 అనేది పాస్ అయింది. ఓకే, ఇక్కడ దాకా బాగానే ఉంది. ఇప్పుడు నాకేం కావాలంటే AR1 చెక్ చేస్తాను ఒకసారి. చూడండి ఇక్కడ ఏమైంది, 12, 34, 56 అనేది మెయిన్ అరే. కానీ నేను ఇక్కడ రెప్లికేషన్ దేంట్లో చేశాను, కాపీడ్ అరేలో చేశాను. కానీ ఆ రెప్లికేషన్ అనేది ఇక్కడ కూడా రెప్లికేట్ అవుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ బెస్ట్ ప్రాక్టీస్. ఇలా చేయకూడదు, ఇలా జరగకూడదు కూడా. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను, వ్యూ చేస్తాను. వ్యూ క్రియేట్ చేసి సేమ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసినా అంతే అవుతుంది. వ్యూ కూడా ఒకవేళ నేను డాట్ కాపీ యూజ్ చేస్తే, సో ఇక్కడ చూడండి, అంటే డాట్ వ్యూ వాడినా రెప్లికేషన్ అనేది పాసిబిలిటీ ఉంది. సో డాట్ కాపీ అనేది యూజ్ చేయాలి. సో దీన్నే ఇక్కడ స్టెప్ బై స్టెప్ చెప్పుకుంటూ వచ్చాం. ఫస్ట్ చూడండి, లెట్స్ సే వ్యూ షాలో కాపీ. వ్యూ అంటే షాలో కాపీ అని దాని మీనింగ్. షాలో కాపీ ఇన్ ద సెన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ చూసాం కదా రెప్లికేషన్స్ అనేవి పాసిబిలిటీ ఉండిద్ది. మీకు ఇంకా క్లారిటీ రావాలంటే ఒక థింగ్ చేస్తాను, ప్రింట్ AR1 ప్రింట్ AR2. సో ఇక్కడ డాట్ కాపీ యూజ్ చేసినప్పుడు ఏమైందో చూడండి. డాట్ కాపీ యూజ్ చేస్తే మన మెయిన్ అరే ఏంటి, AR1. AR2 అనేది డూప్లికేట్ అరే. సో AR1 అనేది సిమిలర్ గా ఉంది నా మెయిన్ అరే లాగే. సో వెన్ ఎవర్ యూ నీడ్ టు డూ సంథింగ్ ఆర్ కాపీ సంథింగ్, జస్ట్ యూస్ డాట్ కాపీ మెథడ్. డాట్ కాపీ మెథడ్ యూజ్ చేసే చేయండి. అలా చేయకపోతే ఏమవుతున్నాయంటే మనం చేసిన మోడిఫికేషన్స్ అనేవి నా మెయిన్ ఏరియాలో కూడా రిప్లికేట్ అవుతున్నాయి, విచ్ ఈస్ నాట్ బెస్ట్ థింగ్. సో వీల్ సజెస్ట్ టు డూ లైక్ దట్, డాట్ కాపీ మెథడ్ యూజ్ చేయండి. సో దట్స్ ఇట్ గైస్. ఐఎమ్ హ్యాపీ దట్ వీ హ్యావ్ కవర్డ్ numpys as well as day 3 of our session. సో సార్ ఓన్లీ ఇక్కడ దాకేనా, ఇంతేనా numpy arrays అంటే, సి గైస్, దిస్ ఈజ్ అప్ టు ఈ ఫంక్షన్స్ వరకు మీరు నేర్చుకుంటే వీ కెన్ గ్యారంటీ యూ దట్ యూ కెన్ డూ 80% ఆఫ్ యువర్ ప్రాజెక్ట్స్. సో మీకు ప్రాజెక్ట్స్ వైజ్ డెవలప్మెంట్ చేసేటప్పుడు కూడా మీరు డేటా అనాలిసిస్ చేసేటప్పుడు numpys లో యూజ్ అయ్యే మోస్ట్ 80 to 90% ఫంక్షన్స్ ఇవే. సో వాట్ అబౌట్ దట్ ఎక్స్ట్రా 10% అంటే మీకు ప్రతిదానికి డాక్యుమెంటేషన్ ఉండిద్ది. డోంట్ గో టు ఎనీ అదర్ సైడ్, జస్ట్ numpys అని కొట్టి మీకు క్రియేషన్ అన్నాను, నాట్ క్రియేషన్, యాక్సెసింగ్. సో ప్రతిదానికి డాక్యుమెంటేషన్ ఉండిద్ది, వాళ్ళు చేసి పెడతారు. సో ఈ డాక్యుమెంటేషన్ లో ప్రాబ్లం ఎక్కడ వచ్చిందంటే, మీరు లైక్ సే వాళ్ళ 28th ఆగస్ట్కి చూసారు కదా, ఈ డాక్యుమెంటేషన్ మీకు మళ్ళీ మీరు ఇంకో 1 month ఆర్ 2 months ఆగి చూస్తే మళ్ళీ మోడిఫికేషన్ అయ్యే ఉంటుంది. అంటే వాళ్ళు మోడిఫై చేస్తూనే ఉంటారు. బ్యాక్ ఎండ్ లో వాళ్ళు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి ఏ పారామీటర్స్ అయితే బెస్ట్ అవుతాయో అవే ఇస్తారు. సో ఇక్కడ డాక్యుమెంటేషన్ లోకి వెళ్ళి మీరు చెక్ చేస్తే మీకు ఎన్ని పారామీటర్స్ ఉన్నాయి, మీకు ఏమేమి యూజ్ అవుతాయి, అవన్నీ ఉంటాయి. సో ఐ థింక్ మై నెట్వర్క్ ఇస్ స్లో, జస్ట్ 2 minutes గైస్. సో ఓకేనా గైస్. సో మీకు ఎలా ఏమైందంటే ఇక్కడ 2.3 మాన్యువల్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. దీంట్లో మీకు అప్డేటెడ్ వర్షన్స్ ఇక్కడ ప్రెసెంట్ 1.1.3 ఉంది కదా, దాని మాన్యువల్ లోకి వెళ్ళొచ్చు. దీని నుంచి మీకు ఇక్కడ చూస్తే ఐ థింక్ ఐ హ్యావ్ సమ్ నెట్వర్క్ ఇష్యూ. సో మీకు ఇక్కడ ప్రతిదీ డాక్యుమెంటేషన్ లో ఉండిద్ది. నెక్స్ట్ మీకు జీరోస్ కానీ numpy గైడ్ మీకు ప్రతిదీ ఉండిద్ది. సో జస్ట్ ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా, ఇది వీళ్ళు రాసిన డాక్యుమెంటేషన్. మీకు ఏమైనా అప్డేట్స్ వచ్చినా ఏమొచ్చినా దీంట్లోనే కనిపిస్తాయి. ఓకేనా. సో దట్స్ ఇట్ గైస్.